ওকে, উই স্টার্ট। হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছ তোমরা? Yes, sir. শুনতে পাচ্ছ তোমরা সবাই? Yes, sir. ওকে, আমরা শুরু করি। তো আমরা আসলে the determination of shear strength parameters. That means we have the general equation of shear strength, which is equal to tau is equal to C plus sigma tan phi. So this is the general equation. Tau is equal to C plus sigma tan phi. So this is a curve. It's represented by a straight line with sigma tau plane. Obviously, we will be getting two parameters, which is equal to slope. So in fact, we are determining these two. See, and in doing that, under direct shear test, what we have done, we have used 3 normal loads and we are getting 3 shear strength. For example, for the first one, we had this value. For the second one, we had this value. Third one, we had these values. First one, the normal load, we applied say 50. Second one, 100 points. By line would intersect over here. This quantity, intercept quantity is C, and the angle over here is phi. So from direct shear test, we could get. In direct shear test, we also take some other values for some other. আমরা ওইগুলিকে একটু দেখি যে কি কি ভ্যালু আমরা আসলে পাইতে পারি। তাহলে এখানে দেখো, এখানে আমরা বলতেছি যে উইল বি গেটিং সি এন্ড ফাই ফ্রম ডাইরেক্ট shear test. Okay, so this is actually this quantity C. এটা কিন্তু always a small c, হ্যাঁ, this is actually stress. It is expressed in kPa. আমরা যখন এইগুলি প্রেসার গুলি দিচ্ছি, it is actually kPa. This one is also kPa. So in soil mechanics, always you remember whenever it is stress, it is always small letter. Whenever it is force, it is always capital letter. So over here it is. So this is actually in small letter. And phi is phi. Okay. So now we will be getting some other what is called observation গুলো আমরা দেখি যে কি কি observation আসলে আমরা পাইতে পারি. For example, if we draw the shear deformation versus shear stress diagram, it is something like this. If you look into this, this is actually shear deformation and shear stress. Sometimes we express some dense sand, and if we test peak, কেটে কেটে আসে স্যার, আপনার কথা শোনা যাচ্ছে না স্যার, কেটে কেটে আসতেছে স্যার। হ্যাঁ স্যার, মাঝে মাঝে আসতেছে, মাঝে মাঝে চলে যাচ্ছে। I don't know. একটু দেখি Wi-Fi. Let me check the Wi-Fi.
আসছেন নাকি বাসায়? যেমন তো ক্লাস নিচ্ছি, একটু আনিসকে বলে দেন যে 3 তলা 4 তলায় ওই একটা বন্ধ যেন কোনো না করে। বলে 4 তলাও না করে দেন, 4 তলা আছে তো, ঠিক আছে। আচ্ছা আমি ক্লাসে এটা এখন থেকে শুরু করে একটা বন্ধ এটাই করতে পারবেন। জি হ্যাঁ আচ্ছা। জি ওকে, এখন শুনতে পাচ্ছ জামান? স্যার শুনতে পাচ্ছি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। Okay. Okay. So, what happens really whenever you are testing different types of soil, for example, in terms of stiffness, if it is a sandy soil, we could say loose soil, dense soil, and medium dense soil, is it? And whenever it is clay soil, we call soft, medium, stiff, and stiff soil. So these are the reserved terms used for clay and sandy soil. For sandy, loose, medium, dense, and dense. And for clay, it is soft, medium, stiff, and stiff. Could you get my স্যার এই point? গ্রাফ থেকে স্যার So কিভাবে বুঝতেছি if স্যার আমরা এটা? তুমি যখন shear displacement versus shear stress ডায়াগ্রামটা তুমি আঁকবে, তখন definitely you will be getting this type of curve whenever it is dense soil. Do you get my point? রাইট স্যার। বুঝতে পারছো? স্যার বুঝতে পারছি। যদি তুমি এরকম কার্ভ পাও, মনে করো যে এরকম পাচ্ছ, হ্যাঁ, increasing, decreasing, increasing, decreasing, in that stage definitely this is loose soil. So in case of medium, you will be getting a peak in a wide range. মনে করো যে এখান থেকে এই পর্যন্ত হয়তো তুমি পিক পাচ্ছ, then it would be something like this. So these are the typical stress strain diagram for loose, medium dense, and dense soil. If it is clay soil, then soft soil is similar to loose, and steep soil is similar to dense, and medium steep soil is similar to medium dense. Could you get my point? And in terms of volume change, হ্যাঁ, যদি লুজ সয়েল হয়, সরি ড্যান্স সয়েল হয়, তাহলে ডিস্টিংক্ট পিক আমরা পাবো। আবার চলে গেছে। নেভার গেট এ পিক। এন্ড মিডিয়াম ড্যান্স যদি হয় তাহলে একটা রেঞ্জের ভিতরে আমরা পিক পাবো। মনে করো যে এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত আমরা পিক পাবো। Could you get my point? So these are the typical diagram for loose, medium dense, and dense soil. So loose soil is similar to soft soil. Soft soil means whenever it is clay soil, we call it soft. So soft soil এরই হচ্ছে loose soil এর মতো, dense soil হচ্ছে stiff clay soil এর মতো, আর হচ্ছে medium dense হচ্ছে medium stiff। কারণ শব্দ তিনটা আমরা ডিফারেন্টলি ইউজ করি। স্যান্ডি soil এর জন্য আমরা ইউজ করি dense, medium dense, and loose, আর clay soil এর জন্য ইউজ করি stiff, medium stiff, and soft. Get my point? And after certain time আমরা যখন অনেক লট অফ ডিফর্মেশন দেব, অনেক বেশি ডিফর্মেশন হবে, তখন লুজ বলো, ড্যান্স বলো, এটাই বলো না কেন, সবগুলি ইট উইল টেক দি শেপ লাইক দিস, অর্থাৎ ইট উইল মুভ প্যারালাল লাইক দিস। লোড উইল নেভার ইনক্রিজ, বাট ডিফর্মেশন উইল ইনক্রিজ। ওকে, এখন আমরা যদি ভলিউম চেঞ্জ ডায়াগ্রাম নেই, এখানে যেমন আছে ভয়েড রেশিও চেঞ্জ শেয়ার ডিসপ্লেসমেন্ট ইজ দি সেম। ভলিউম চেঞ্জ শেয়ার ডিসপ্লেসমেন্ট ডায়াগ্রাম যদি আমরা নেই, তাহলে আমরা যেটা পাবো, মনে করো যে এটা যদি আমাদের সে জিরো লাইন হয়, স্যার আমি যদি বামের এটাকে গ্রাফটা কি স্ট্যান্ডের জন্য আমরা দেখাই, পাবো না তাহলে স্যার? কিসের জন্য আবার বলো? স্ট্যান্ডের জন্য কি কোনো গ্রাফ আসবে স্যার? এটা তো বললেন যে ক্লের জন্য। না না, স্যান্ডের জন্য প্রথমটা তো আমরা দেখাইলাম স্যান্ডের জন্য। হ্যাঁ, স্যান্ডের জন্য তো আমরা পাবো, কারণ তুমি নর্মাল লোড তো দিচ্ছ সেখানে, ইট কনফাইন্ড শেয়ার টেস্ট করা, শেয়ার বক্সের মধ্যে ইউ প্লেস দিস হোয়াট ইজ কল দি স্যান্ড। কাজে তুমি একটা বক্সের ভিতর যদি এরকম স্যান্ড করো, প্লেস করো, কিরকম ছিল তোমাদের যদি খেয়াল থেকে থাকে, ডাইরেক্ট শেয়ার টেস্টের বক্সটা এরকম, ইট ওয়াজ স্প্লিটেড ইনটু টু হাফস। হ্যাঁ, দেন হোয়াট ইউ ডিড, you applied certain normal load, এবং এই
ফলে আমরা যখন শেয়ার দিচ্ছি, মনে করো যে শেয়ার দেয়ার, তখন ইট ইজ ফেলিং অন দ্যাট পার্টিকুলার প্লেন। তাহলে এখানে শেয়ার স্ট্রেন্থটা কত সেটা আমরা দেখতেছি। Could you get my point? যেহেতু এটা হচ্ছে horizontal force, obviously resistance horizontal force is this. These two are equal. So we are getting some normal, and at the failure condition we are getting some shear. এইগুলিকে আমরা আঁকলাম। তিনটা নরমাল লোড আমাদের ছিল। প্রথম স্পেসিমেনের জন্য 100, 50, সেকেন্ড স্পেসিমেনের জন্য 100, থার্ড স্পেসিমেনের জন্য 200, কিংবা গত ক্লাসের মধ্যে ছিল 100, 200, 400, এরকম আমাদের এই ছিল। Could you get my point? এখন তুমি জানি কি প্রশ্ন করছিল বলো, যে ড্যান্স স্যান্ডের বেলা পাবো কিনা। স্যান্ড দিয়ে যদি এটা ফিল আপ করি, তাহলে অবভিয়াসলি স্যান্ড যদি স্যাম্পল হয় আমরা স্যান্ডের জন্য পাবো, আমাদের যদি এটা ক্লে স্যাম্পল হয় ক্লে এর জন্য পাবো। Could you get my point? কারণ এই বক্সটা তো তোমাকে সয়েল দিয়ে ফিল আপ করতে হবে। এখন জি কি স্যার, সয়েল দিয়ে বুঝতে তুমি পেরেছি ফিল স্যার। আপ করতে, ইফ ইট ইজ স্যান্ডি সয়েল তাহলে একটা স্ট্রেস স্ট্রেন ডায়াগ্রাম পাবো। আমি যদি এখানে সিমিলারলি শেয়ার ডিসপ্লেসমেন্ট এই ডায়াগ্রাম যদি আমি আঁকি, তাহলে ইট উড বি লাইক দিস। মনে করো যে এটা যদি হয়, সয়েল হয়। Could you get my পয়েন্ট? যদি আমাদের আর যদি মিডিয়াম হয়, তাহলে হবে কি পিকটা যেটা পাবো, মানে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু যেটা পাবো, এটা কিছুক্ষণ রান করবে। রান করার পর ইট উড বি লাইক দিস, এন্ড এট দ্য এন্ড অফ দি ডে হোয়েন এভার লার্জ ডিফরমেশন উড বি দেয়ার, সবারই কিন্তু স্ট্রেস সমান হবে। এটাকে যেমন আমরা বলি পিক স্ট্রেস, এটাকে যখন সমান হয়ে যাবে তখন এটাকে নর্মালি বলি or shear deformation, অথবা shear deformation, এখন তুমি যদি ভলিউম চেঞ্জ আঁকো, ভলিউম চেঞ্জ আর শেয়ার ডিসপ্লেসমেন্ট যদি আঁকো, কিংবা ভলিউম চেঞ্জ, এখানে হচ্ছে আমাদের সে প্লাস ভলিউম চেঞ্জ, আর এখানে হচ্ছে মাইনাস ভলিউম চেঞ্জ। যখন ইনক্রিজ করবে তখন আমরা বলতেছি প্লাস ডেল ভি, আর যদি ভলিউম ডিক্রিজ করে তাহলে আমরা বলতেছি মাইনাস ডেল ভি, ডেল ভি, এবং এটা হচ্ছে আমাদের জিরো। হ্যাঁ, এখানে নো ভলিউম চেঞ্জ। ইনিশিয়ালি এটা হচ্ছে শেয়ার ডিফরমেশন কিংবা শেয়ার স্ট্রেন, এটা হচ্ছে শেয়ার স্ট্রেন অথবা ডিফরমেশন, শেয়ার স্ট্রেন, আর এটা হচ্ছে তোমার ভলিউম চেঞ্জ। হ্যাঁ, কাজে তুমি এখন আমরা যেটা বলতেছি whenever it is loose soil, তাহলে স্যান্ড স্টিফনেস আমরা মেজার করি তিনটা টার্ম দিয়ে, লুজ, মিডিয়াম ডেন্স, এন্ড ডেন্স। আর যদি এই সয়েলটাই আমাদের ক্লেই সয়েল হয়, ইফ ইট ইজ ক্লেই সয়েল, তখন আমরা যে কাজটা করি, আমরা আরো তিনটা টার্ম আমরা ইউজ করি ক্লেই সয়েলের জন্য। ক্লে একটা হচ্ছে আমাদের সফট, মিডিয়াম স্টিফ, এন্ড স্টিফ। স্যার প্রতিদিন ক্লাস শেষে কি স্যার আমাদের এই যে এগুলা রেডি করতে ক্লাসে পড়াচ্ছেন স্যার, এই সব এগুলা কি দিয়ে দেওয়া যায় আমাদের ক্লাসরুমে? কোনগুলি? স্যার এই যে আঁকাচ্ছেন যে স্যার, বোর্ডে আঁকাচ্ছেন যে এইগুলি? স্যার, স্যার অপশন আছে কি স্যার দিয়ে দেওয়ার স্যার? এইগুলি কিন্তু লিটারেচারে আছে সব, তোমার ইয়েতে নোটে, ক্লাস নোটে কিন্তু আছে সব, আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে। ক্লাস নোটে সব আছে। ওকে, তোমরা একটু নোট নিয়ে নিও যখনই করো।
স্যার তো নোট করছি। আমরা দেখো স্যান্ডের বেলায় আমরা তার স্টিফনেস এক্সপ্রেস করব। স্টিফনেস এক্সপ্রেসের জন্য টার্ম হচ্ছে লুজ, মিডিয়াম, ডেন্স এন্ড ডেন্স। ক্লের জন্য হচ্ছে সফট, মিডিয়াম, স্টিফ এন্ড স্টিফ। ডোন্ট টেক ইট আদারওয়াইজ। আমি মনে করো যে বোঝার সুবিধার জন্য তোমাকে এক্সাম্পল দিচ্ছি। ইট ইজ সাম সর্ট অফ ফ্যামিলি নেম। হ্যাঁ, আমরা যেমন মনে করি যে একজনের ডেজিগনেশন দিয়ে বুঝতে পারি যে চক্রবর্তী দেখে আমরা বুঝতে পারি যে সে কোন রিলিজিয়নের, কিংবা ইসলাম দিলেই আমরা বুঝতে পারি যে সে কোন রিলিজিয়নের। কুড ইউ গেট মাই পয়েন্ট? স্যান এবং ক্লের বেলায় তাই, এক্স্যাক্টলি তাই। ইউ ক্যানট ইউজ সফট স্যান্ড। কুড ইউ গেট মাই পয়েন্ট? ইউ হ্যাভ টু ইউজ লুজ স্যান্ড, ইউ হ্যাভ টু ইউজ মিডিয়াম স্যান্ড, ইউ হ্যাভ টু ইউজ ডেন্স স্যান্ড। Similarly, ক্লের বেলায় you cannot say loose clay. You have to use soft clay, medium stiff clay, and stiff clay. Could you get my point? So we express এগুলো হচ্ছে স্টিফনেস এক্সপ্রেস করার হচ্ছে আমাদের, এটা হচ্ছে এক্সপ্রেস স্টিফনেস। সো ওই স্টিফনেস আমরা এইভাবে ইউজ করি। ওকে, তো এখন তুমি দেখো যে আমরা তাহলে এখানে এই ড্যান্স ওয়ালের জন্য এটা পাচ্ছি, আমাদের জেনুয়েলের যেটা আমাদের লুজ সয়েল এটার জন্য এটা পাচ্ছি, এবং মিডিয়াম ড্যান্সের জন্য এটা পাচ্ছি। সো ড্যান্স এবং এর জন্য যেটা পাবো সেটা হচ্ছে, আমরা ড্যান্সের জন্য যেটা পাবো সেটা স্টিফের জন্য ইট ইজ সেম। ড্যান্স স্যান্ডের জন্য যেটা পাবো, স্টিফ ক্লের জন্য ইট ইজ দ্য ভ্যালু ইজ দ্য সেম। কুড ইউ গেট মাই পয়েন্ট? সিমিলারলি আমরা যখন লুজ স্যান্ডের জন্য যেটা পাবো সেটা সফট এর জন্য ইট ইজ দ্য সেম। ওকে, এবং মিডিয়াম স্টিফ যেটা আমরা পাবো সেটা হচ্ছে মিডিয়াম ড্যান্সের জন্য সেম। এটা হচ্ছে মিডিয়াম ড্যান্স এবং মিডিয়াম স্টিফ ইজ দিস সেম। এই যে মাঝখানেরটা, তার মানে এখানে আমরা বলতেছি মিডিয়াম স্টিফ, মিডিয়াম ড্যান্স। স্যার কথা প্লিজ, আমার মনে হয় যে তোমার ইয়েতে একটু ডিস্টার্ব করতেছে। হ্যাঁ, আমি জানি না, মানে স্যার মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে না স্যার। এখন ও বোধ হয় ওদের ইয়েতে ডিস্টার্ব করতেছে, কিন্তু দেখা যায় ফুল ইন্টারনেট। তোমরা শুনতে পাচ্ছ রাশাদুল? না স্যার। শোনা যায় না? আমি তো খুব কাছের থেকে বলতেছি, তারপরে শোনা যায় না। স্যার শোনা যাচ্ছে, বাট হচ্ছে মাঝখানে কেটে যাচ্ছে স্যার, মানে সাউন্ড প্রবলেম না স্যার, প্রবলেম হচ্ছে ইন্টারাকশন আর কি স্যার। হ্যাঁ, মনে হয় যে ইন্টারনেটে কোনো সমস্যা আছে আর কি এদের। এই হচ্ছে তোমার অনলাইনের ডিফিকাল্টিস হচ্ছে এটা। ওকে, লেটস। একদম কি খারাপ শোনা যাচ্ছে? স্যার এখন ঠিক আছে। আমরা কি তাহলে একটু 5 মিনিট ব্রেক নেই? নেওয়ার পরে আমি একটু দেখি যে এটা কি ঠিক আছে স্যার। সমস্যাটা কি। স্যার ওকে, I take a break. আমার নাম প্রফেসর জয়নুল আবেদিন। হ্যাঁ, হ্যালো। আমার এই হচ্ছে L3R86869। হ্যাঁ, আমি তো জি জি, আমি তো আপনাদের আমার ইউনিভার্সিটি ক্লাস নিতে হয়।
কিন্তু আপনাদের লিঙ্ক 3 এটা খুব ডিস্টার্ব করতেছে মানে হ্যাঁ ওরা মানে এই করতেছে শব্দগুলি পাচ্ছে এইভাবে পাচ্ছে না আর কি হ্যাঁ একটু আপনাকে হেল্প করতে পারেন আমাকে কোনোভাবে না ওই যে শব্দটা মনে করেন যে ব্রেক হয়ে যাচ্ছে আর কি মাঝখানে পাচ্ছে না এরকম আর কি না মনে হয় না আমারটা সাউন্ড সিস্টেম ইজ ওকে ফ্যান্টাস্টিক আমি তো সবসময় ক্লাস নিচ্ছি কিন্তু মনে হয় যে ওয়াইফাই এর কি কোনো হ্যাঁ আমি তো মনে করি যে প্রত্যেকদিন নেই কোনোদিন ডিস্টার্ব করে না কিন্তু আজকে দেখি অনেক ডিস্টার্ব করতেছে এটা কি অন্য কোনো ওয়েদার কিংবা কোনো কিছু কারণে এটা হচ্ছে নাকি আপনাদের এনে কোনো প্রবলেম হচ্ছে জি আমাকে এই নাম্বারে যেন করে মানে আমি ইনফ্যাক্ট আই এম ইন দি ক্লাস হ্যাঁ আপনি আমাকে এই নাম্বারে করেন আর কি আপনি একটু হেল্প করার চেষ্টা করেন যদি জি প্লিজ প্লিজ আচ্ছা ওকে ওকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ওকে বাই জামান স্যার এনি ইমপ্রুভমেন্ট স্যার শুনতে পাচ্ছি স্যার ভালো শুনতে পাচ্ছি স্যার এখন স্যার ওকে 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 তাহলে তুমি দেখো যে আমরা যে জিনিসটা আসলে বলতেছিলাম যে whenever we will be drawing this test diagram it would be like this but whenever we are drawing shear deformation or shear strain versus volume change whenever it is loose soil the volume will always try to decrease it would be like decrease আমি shear displacement দিচ্ছি ভলিউম ডিক্রিজ করবে the reason is that তোমার যদি এরকম একটা সয়েল পার্টিকেল থাকে আরেকটা সয়েল পার্টিকেল is like this again it is unstable okay particle is this এখন যদি একে লট অফ হোয়াইট থাকা মানে হচ্ছে লুজ সো লুজ থাকা মানে হচ্ছে মনে করে তাহলে আরেকটা পার্টিকেল যদি আমরা দেখি মেবি অ্যানাদার পার্টিকেল ইজ ওভার দেয়ার অ্যানাদার পার্টিকেল ইজ ওভার দেয়ার অ্যানাদার পার্টিকেল ইজ ওভার দেয়ার তাহলে এখানে লট অফ হোয়াইট ইজ দেয়ার whenever you are giving shear displacement এখানে যদি shear displacement দাও তাহলে এই পার্টিকেলটা নিচে চলে যাবে এই পার্টিকেলটা হয়তো এখানে নিচে চলে যাবে এই পার্টিকেলটা হয়তো এখানে নিচে চলে যাবে এজ এ রেজাল্ট অফ দ্যাট আগে তোমার হাইট ছিল এইটুকু এখন দেখো হাইট উইল ডিক্রিজ ডু গেট মাই পয়েন্ট the volume will change or volume will decrease whenever it is loose soil অথবা whenever it is soft soil volume will decrease like this in case of dense soil what will happen তোমার dense soil মানে হচ্ছে less void is almost not there so এই একটা পার্টিকেল আছে this is another particle over there this is another particle over there something like this this particle is over there তুমি যদি এই পার্টিকেল গুলিকে সরি একটু আমি ইলংগেট করি এই পার্টিকেল গুলিকে যদি আমি ধাক্কা দেই তার মানে ওই পার্টিকেলটাকে যদি ধাক্কা দেই তাহলে অবভিয়াসলি কি করবে অন্য পার্টিকেলের উঠে যাবে টু গেট মাই পয়েন্ট ইন দ্যাট কেস দ্য ভলিউম উইল ইনক্রিজ আগে এইটুকু হাইট ছিল এখন হাইট ইজ ইনক্রিজিং ইন দ্যাট কেস হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং অ্যাবসলিউট 100% ডেন্স তুমি সয়েল কখনো পাবে না এই জন্য ইনিশিয়ালি there is a volume decrease and there is a volume increase like this. And in case of medium, to volume decrease is like this and it will try to increase like this. So this is for soil. This is for loose soil. And this is for medium dense soil, huh? This is medium dense. তুমি দেখো যে এটা হচ্ছে মিডিয়াম ডেন্স এটা হচ্ছে লুজ ডেন্স যেটা আছে এক্স্যাক্টলি সিমিলার থিং উইল হ্যাপেন ফর স্টিপ সয়েল যদি এটা ক্লে সয়েল হয় স্টিপ সয়েলের জন্য একই ধরনের ডায়াগ্রাম আমরা পাবো এবং লুজ যেখানে আছে সেখানে আমরা বলতেছি হোয়াট ইজ দ্য প্যারালেল টার্ম ফর ক্লে সফট সয়েল
soft. As a soft soil এর জন্য we'll be getting this. Could you get my point? আর medium dense dense এর ক্ষেত্রে parallel স্যার শব্দটা কি? ডেন্সের ক্ষেত্রে প্রথমে কমতেছে পরে হ্যাঁ। বাড়ছে কেন স্যার? বাড়ছে বুঝলাম, না, বাট প্রথমে dense কমছে এর বেলা কেন আমরা স্যার? বলতেছি হ্যাঁ, কমছে মানে তুমি 100% ডেন্স তুমি সয়েল কখনো পাবে না, ভয়েড কিছু না কিছু থেকেই যাবে। আচ্ছা মানে তুমি 100% মানে কি যে কোনো পার্টিকেলে মুভ করতে পারবে না, সয়েলে তো এরকম কখনো হবে না। কিছু কিছু ভয়েড থাকবে, ইনিশিয়ালি সে ডিক্রিজ করবে, তারপরে যখন ভয়েডটা একদম কমপ্লিট হয়ে যাবে, এই পার্টিকেলটা যদি ডেন্সের ভিতর চলে যায় তখন সে ইনক্রিজ করবে। কুড ইউ গেট মাই পয়েন্ট? 100% ডেন্স সয়েল উইল নেভার গেট ইট, দ্যাট ইজ দ্য কনসেপ্ট। তার মানে কিছু লুজনেস তার থাকবে, দেন ইনিশিয়ালি ইট উইল ডিক্রিজ, দেন ইট উইল ইনক্রিজ। Could you get my point? So these are the typical shear displacement, volume change shear displacement diagram. This is the typical stress diagram. তোমাকে হয়তো অনেক সময় বলতে পারে, পরীক্ষাতে প্রশ্ন করতে পারে যে draw the typical volume change shear displacement diagram or stress strain diagram for loose, medium and dense soil. অথবা বলতে পারে for soft, medium, stiff and stiff soil. Could you get my point? এই প্রসঙ্গে আমাদের আরেকটা জিনিস আসলে আছে, আমাদের উই হ্যাভ টু টার্মস अगेन ইন টার্মস অফ স্ট্রেস। একটাকে আমরা বলতেছি নরমালি কনসোলিডেটেড, আরেকটাকে আমরা বলতেছি ওভার কনসোলিডেটেড। You get my point? Normally consolidated soil usually the behavior would be like dense soil. তাহলে এটা নরমালি কনসোলিডেটেড সয়েলের জন্য, নরমালি কনসোলিডেটেড ক্লে এটার জন্য এরকম হবে। আর আমাদের কে জানি বলে এখানে এটা যেরকম আমাদের হবে নরমালি কনসোলিডেটেড, সরি 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 ড্যান্সটা হবে ওভার কনসোলিডেটেড এর মতো, ভুল বলছি। এখানে ড্যান্স যেটা হবে সেটা হচ্ছে ওভার কনসোলিডেটেড সয়েলের মতো হবে, আর এখানেও যেটা ড্যান্স ওভার কনসোলিডেটেড সয়েলের মতো হবে, আর এখানেও যেটা এই যে নরমালি এটা লুজ যেটা সেটা হচ্ছে নরমালি কনসোলিডেটেড সয়েল, এখানে যেটা হচ্ছে লুজ সেটা হচ্ছে ফর নরমালি কনসোলিডেটেড সয়েল। তার মানে তুমি খেয়াল করো যে ডেন্স হচ্ছে ডেন্স, স্টিফ এন্ড ওভার কনসোলিডেটেড একই ধরনের, লুজ, সফট এবং নরমালি কনসোলিডেটেড ধরনের। Could you get my- বুঝতে পারছো তাহরিম? Yes, sir. তকবীর বুঝতে পারছো নাকি তুমি? Sir. প্লিজ বলো, বলো প্লিজ। তামজিদ শুনতে পাচ্ছ না বোধ আবার নাকি? Sir, মাঝখানে একটু কেটে গেছে, বুঝেছি আগেরটা বুঝেছি। মেবি আই ডোন্ট নো, মেবি এটা কি টেম্পারেচারের জন্য হচ্ছে কিনা আই এম নট শিওর, বাট তারা চেক করতেছে, বলছে লাইন তারা চেক করতেছে। ওকে, হ্যাঁ কি প্রশ্ন করতে চাচ্ছিল কে? বলো কে জানি কি বলতে চাচ্ছিলে? আচ্ছা, নরমালি কনসোলিডেটেড সয়েল বাই ডেফিনেশন আমরা বলতেছি যে একটা সয়েলের উপর বর্তমানে যে প্রেসারটা আছে, বর্তমানে যে ভার্টিক্যাল স্ট্রেসটা আছে, মনে করো যে দিস ইজ দি গ্রাউন্ড সারফেস ওভার দেয়ার, সো ইফ উই কনসিডার এ সয়েল এলিমেন্ট ওভার দেয়ার, এখানে যদি কোনো সয়েল এলিমেন্ট আমরা চিন্তা করি, এখন তার উপর বর্তমানে যে স্ট্রেস আছে, অতীতে যদি তার উপর কোনো বেশি স্ট্রেস থাকে তাহলে সেটাকে আমরা বলতেছি যে ইট ইজ এখানে মনে করে যে বর্তমানে সে এখানে আছে সে 100, হ্যাঁ নুর আলম এরা বোধহয় আবার শব্দ করতেছে, হ্যাঁ আপনি আপনি স্ট্রিক্টলি ভালোভাবে তাকে বলেন যে এখন একটা বন্ধু কিছুই করতে পারবে না। না কিছুই করতে পারবে না এখন, বলেন আমি ক্লাস নিচ্ছি। আপনি এখন বলে দেন যে ইমিডিয়েটলি আস্ক হিম টু স্টপ, হ্যাঁ স্টপ করতে বলেন। ওকে ওকে প্লিজ, ওকে প্লিজ, ওকে সরি ফর দ্যাট। ওকে আনিকা তুমি বুঝতে পারছো যে এখানে যদি মনে করো যে বর্তমানে প্রেসার আছে 100,
যদি এর উপর অতীতে প্রেসার থেকে থাকে 150, এর থেকে বেশি থাকলে হবে, কিংবা মনে করে যে 105 ছিল অতীতে, তাহলে এই সয়েলটা হচ্ছে আমাদের ওভার কনসলিডেটেড, যে অতীতে এর উপর বেশি ছিল প্রেসার। আর বর্তমানে যেটা প্রেসার সেটাই যদি তার জীবনে ম্যাক্সিমাম হয়, তাহলে সেটাকে আমরা বলতেছি নরমালি কনসলিডেটেড। কুড ইউ গেট মাই পয়েন্ট? Yes, sir. লাস্ট ক্লাসে আমরা যেটা ডিসকাস করতেছি, এই যে নরমাল প্রেসারগুলি আমরা অ্যাপ্লাই করতেছি 50, 100 and 200, এইগুলি আমরা কিভাবে করব। এটার জন্যই হচ্ছে যে আমি যে কাজটা আসলে করব, একটা সয়েল যেখান থেকে আমরা কালেক্ট করলাম, পরে তো আমরা ফিল্ডে করবো। মনে করো দিস ইজ দ্য গ্রাউন্ড সার্ফেস ওভার দেয়ার, এটা আমাদের গ্রাউন্ড সার্ফেস। আমি এট এ ডেপথ অফ 10 মিটার আমি একটা সয়েল স্যাম্পল কালেক্ট করলাম। ইট ইজ এট এ ডেপথ এলিমেন্ট তো ওয়াটার টেবিল ইজ ওভার দেয়ার। এখন আমি বলতেছি এখানে যে ইফেক্টিভ ওভার ভার্টিক্যাল প্রেসার থাকবে, ইফেক্টিভ ওভারবার্ডেন ভার্টিক্যাল প্রেসার, খেয়াল করো এখানে যে ইফেক্টিভ প্রেসারটা থাকবে, এই ইফেক্টিভ প্রেসারটা আই হ্যাভ টু ক্যালকুলেট ইট আউট। যেমন এখানে ইফেক্টিভ প্রেসারটা কত হবে আমরা একটু দেখি। স্যার বুঝলাম না, তাহলে আবার এখানে একটু হচ্ছে বলুন 5 স্যার। মিটার, আবার বলি ইট ইজ 5 মিটার, এবং এখানে মনে করো যে ইউনিট ওয়েট অফ সয়েল আছে 6 কিলোনিউটন পার মিটার কিউব, কিলোনিউটন পার মিটার কিউব। আর আমাদের ওয়াটার টেবিলের নিচে যেটা স্যাচুরেটেড ইউনিট ওয়েট, অবভিয়াসলি ওয়াটার টেবিলের নিচে থাকলে স্যাচুরেটেড ইউনিট ওয়েট থাকবে, তাহলে 18 কিলোনিউটন পার মিটার কিউব। তো হোয়াট উই হ্যাভ টু ডু, আমাদের যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এখানে ইফেক্টিভ ওভারবার্ডেন প্রেসার কত সেটা আমাদের বের করতে হবে। ইফেক্টিভ ওভারবার্ডেনটা প্রেসারটা কত সেটা আমরা বের করি কিভাবে, যে ইফেক্টিভ ওভারবার্ডেন প্রেসার যদি আমি ক্যালকুলেট করতে চাই, তাহলে সিগমা প্রাইম ইজ ইকুয়াল টু ইফেক্টিভ ওভারবার্ডেন প্রেসার। তো সিগমা প্রাইম সমান আমাদের কত হবে, এখানে ওভারবার্ডেন প্রেসার হচ্ছে, এখানে তো ওয়াটারের কোনো ব্যাপার নাই, এখানে ওভারবার্ডেন প্রেসার হচ্ছে 5 into 16, সো দিস ইজ 5 into 16 উপরের লেয়ারের জন্য, প্লাস নিচের লেয়ারের জন্য কি, নিচের লেয়ারে যেহেতু ওয়াটার টেবিল, খেয়াল করো এটা ওয়াটার টেবিলের নিচে আছে, তো এখানে আমাদের ইউনিট ওয়েটটা হবে সাবমার্জড ইউনিট ওয়েট। তাহলে এর স্যাচুরেটেড ইউনিট ওয়েট দেওয়া আছে 18, এর থেকে যদি ওয়াটারটা বাদ দেই তাহলে আমরা পাবো সাবমার্জড ইউনিট ওয়েট, মনে করে যে 9.81, 9.81। এখন কিংবা 10 তুমি বাদ দিতে পারো, 9.81 শুড বি ফেয়ার এনাফ। তাহলে এখানে কত মিটার, 5 মিটার, সো ইন্টু 5, এখানে কত হয় হিসাব করো তো দেখি ইফেক্টিভ ওভারবার্ডেন প্রেসারটা। 5 into 16 মানে হলো 80, তারপরে এখানে হিসাব করো 8.19 into 5 কত হয় দেখো টোটাল। কত হয় বলো? 120.95. 120.95, হ্যাঁ 120.95, খেয়াল করো 120.95 কেপিএ, কিলো নিউটন পার মিটার স্কোয়ার, কেপিএ। এখন যখন আমি নর্মাল টেস্ট অ্যাপ্লাই করব, তার মানে বর্তমানে তার উপর প্রেসার আছে কত, অলমোস্ট 121, তাই না, 120.91 মানে 121, বর্তমানে তার উপর প্রেসার আছে এত। এখন যদি একটা প্রেসার থাকে আমাদের 100, তাহলে ওই 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 সয়েলেরটা কি নরমালি কনসলিডেটেড না ওভার কনসলিডেটেড? স্যার ওভার কনসুলেটেড। ওভার কনসলিডেটেড, যে মনে করো যে এখানে প্রেসার যদি 100 থাকে তাহলে হচ্ছে ওই সয়েলটা ওভার কনসলিডেটেড। এটা যদি 150 থাকে তাহলে কি হবে? বুঝলাম না স্যার। মনে করো যে এখানে 120-এর পরিবর্তে আমি এই সয়েলটার উপর মনে করো যে 120 আছে, তো 120-এর বর্তমান প্রেসার আছে, আমি বলতেছি যে এটার উপর 120-এর জায়গায় আমি এখানে 160 যদি প্লেস করি,
তাহলে এই সয়েলটার বিহেভিয়ার কি ধরনের হবে, নরমালি কনসোলিডেটেড না ওভার কনসোলিডেটেড? ওভার কনসোলিডেটেড হবে স্যার। 160 দিলে স্যার নরমালি হবে স্যার। নর্মাল 160 দিলে নরমাল হবে স্যার। 160 দিনে নরমালি হবে, আর যদি এটাতে মনে করো যে 80 দেই ওভার হবে স্যার। ওভার কনসোলিডেটেড। পুরো গেট মাই পয়েন্ট? কাজে আমরা যখন এটা চুজ করব, খেয়াল করে দেখো, আমরা যখন এটা চুজ করব তখন যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে যে বর্তমানে ইফেক্টিভ ওভারবার্ডেন প্রেসার কত সেটা আমরা দেখব। এটার একটা রাউন্ড ফিগার আমরা নিব। যেমন এখানে আছে 120.95, আমি যেটা করব 120 নিব। হ্যাঁ, নেওয়ার পর আমি এটার অর্ধেক একটা প্রেসার দিব, এটা ডাবল আর একটা প্রেসার দিব। গেট মাই পয়েন্ট? বুঝতে পারছো কিনা? এটাকে ল্যাবরেটরিতে এনে প্রেসার। হ্যাঁ, ল্যাবরেটরিতে আনার পর, কারণ ল্যাবরেটরিতে আনার পর সমস্যা হয়েছে কি, তোমার তো এখানে একটা প্রেসারে ছিল, যখনই তুমি ল্যাবরেটরিতে এটা নিয়ে আসলা স্যাম্পলটা, তখন প্রেসার হচ্ছে 0। এদিকেও 0, এদিকেও 0, সব দিকে 0, তার উপর কোনো প্রেসারই নেই। এখন এই সয়েলটা তুমি টেস্ট করবা, তাহলে কোন দিয়ে টেস্ট করবা? 1 নাম্বার। 2 নম্বর হচ্ছে যখন তুমি আবার এই সয়েলটার এখানে যদি কোনো কনস্ট্রাকশন করো, এখন তুমি 4 তলা বিল্ডিং করতেছো না 10 তলা বিল্ডিং করতেছো না 2 তলা বিল্ডিং করতেছো, এইটা কিন্তু ডিসাইড করা খুব ডিফিকাল্ট। ইভেন ইফ তোমার যদি বর্তমান বিল্ডিং হয় 5 তলা, তুমি হয়তো ভবিষ্যতে 8 তলা বিল্ডিং করতেছো, তাহলে the load would be changed। সেই জন্য নর্মালি আমরা করি কি, এর বিহেভিয়ারটা একটা এভারেজ বিহেভিয়ার রাখার জন্য আমরা যে কাজটা করি, একটা প্রেসার হচ্ছে বর্তমানে যে ইফেক্টিভ ওভারবার্ডেন প্রেসার আছে সেটা কাছাকাছি রাউন্ড ফিগারে নেই, তার অর্ধেক আরেকটা নেই, ডাবল আরেকটা নেই। Could you get my point? বুঝতে পারছো কিনা? দিস ইজ নট আরবিট্রারি যে 50, 100 এবং 200 ইউজ করলাম। নো, তুমি যেখান থেকে স্যাম্পল কালেক্ট করো কেন, you have to calculate out this effective overburden pressure. Once you know this effective overburden pressure, তখন এটার অর্ধেক একটা হবে, ডাবল একটা হবে। Could you get স্যার my point? বুঝতে পারছো? ল্যাবরেটরিতে এনে স্যার তার প্রথমে আমরা দিব স্যার যে প্রথমে যে ছিল মানে ইনসিটু ছিল সেই প্রেসারটা দিব, তারপরে হাফ দিব, তারপরে হ্যাঁ, আবার শোনো, হ্যাঁ, প্রথমে তুমি এটা না, তুমি প্রথমে 60 দিতে পারো, পরেরটাতে 120 দিতে পারো, পরেরটাতে 240 দিতে পারো। এটা নট যে এটাই ফার্স্টে করতে হবে, এটা সেকেন্ডে। নো, তোমার তো 3টা স্পেসিমেন আছে। প্রথম স্পেসিমেনে এটা করো, যেমন মনে করো যে এইটা প্রথম স্পেসিমেন, সেকেন্ড স্পেসিমেনে তুমি এটা দাও, দিস ইজ দি সেকেন্ড স্পেসিমেন। হ্যাঁ, থার্ড স্পেসিমেনে তোমার দিস ইজ দি থার্ড স্পেসিমেন। Could you get my point? বুঝতে পারছি কিনা? স্যার যদি যদি স্যার আমি জাহিদ হাসান? তিনটে স্পেসিমেন যদি আলাদা আলাদা ভাবে স্যার লোড দেই, তাহলে তো সবগুলো তো স্যার হ্যাঁ। প্রথমে যখন লুজ হিসেবে নিয়ে আসবো তখন স্যার জিরো হয়ে যাবে স্যার, জিরো প্রেসার হয়ে যাবে। তো সেক্ষেত্রে সবগুলো তো নর্মালি হ্যাঁ। কনসোলিডেটেড প্রেসার হয়ে যাবে স্যার। না না না, এটা তো অলরেডি তো এই সয়েলটা যেটা আছে সেটার উপর তো 100 একসময় ছিল, সরি মানে মনে করো যে এখানে 120 একসময় ছিল, তাহলে 120 এর জায়গায় যখন 120 দিব তখন সে নর্মালি কনসোলিডেটেড হবে, কিংবা 240 দিব তখনও নর্মাল কনসোলিডেটেড হবে, কিন্তু 60টা যখন দিব তখন সে ওভার কনসোলিডেটেড হবে। Could you get my point? তাহলে প্রথম সয়েলটা আমি ওভার কনসোলিডেটেড, পরেরটা নর্মালি, আমি যেহেতু রাউন্ড ফিগার বলছি, এখন এটা 120 হইতে পারে, 130 হইতে পারে। 130 হলে সে হয়তো স্লাইটলি নর্মালি কনসোলিডেটেড হবে, আর এটা যদি 100 দিতাম তাহলে ওভার কনসোলিডেটেড হইতো। Could you get my point? এবং আমরা যখন 240 দিচ্ছি তখন ইট ইজ নর্মালি কনসোলিডেটেড। সোজা কথা মনে রাখার উপায় হচ্ছে তোমার যে বর্তমানে যে ইফেক্টিভ ওভারবার্ডেন প্রেসার আছে সেটা কাছাকাছি একটা, এটার অর্ধেক একটা, এটার ডাবল একটা। Inherent কারণটা আমি বললাম যে inherent reason is this, but whenever we will be doing routine testing, you have to always keep in mind that you have to calculate out the effective overburden stress, and once it is done you take the round figure and then you take another one as half of this value, the third one is double of this value. Could you get my point? বুঝতে পারছো কিনা? এখন এই যে তুমি নর্মালি কনসোলিডেটেড এন্ড ওভার কনসোলিডেটেড যে জিনিসটা পাচ্ছ সেটা, কিংবা এই যে সয়েলের শিয়ার স্ট্রেংথ প্যারামিটার পাচ্ছ, সেটা সম্বন্ধে আমি একটু কথা বলি। একটা কথা হচ্ছে যে যদি আমাদের স্যান্ডি সয়েলটা হয়, তাহলে স্যান্ডি সয়েলের নর্মালি স্যান্ডি সয়েল হচ্ছে কোহেশনলেস, তার মানে স্যান্ডি সয়েলের আমরা কোহেশন পাবো না। কাজেই তুমি যদি স্যান্ডি সয়েল একটা টেস্ট করো, আমি এখানে একটু ইরেজ করতেছি, তুমি যদি একটা স্যান্ডি সয়েল টেস্ট করো তাহলে বিহেভিয়ারটা কিরকম হবে আমরা দেখি। যে you are testing actually sandy soil.
ইন দ্যাট কেস আমরা যদি সিগমাটাও প্লেনে আঁকি, সিগমাটাও প্লেনে মনে করো যে আমরা যদি আঁকতে চাই, সে দিস ইজ টাও, দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি সিগমা, দিস ইজ এ সিগমা টাও, সিগমা টাও। এই প্লেনে যদি আমি আঁকি, যদি ইফ ইট ইজ কোহেশনলেস সয়েল, কোহেশনলেস মানে তার কোনো সি ভ্যালু নাই, তখন সেটাকে আমরা বলতেছি কোহেশনলেস সয়েল। Could you get my point? তো নো সি ভ্যালু ইজ দেয়ার, তখন এটাকে আমরা বলি কোহেশনলেস। নর্মালি দেখা গেছে যে স্যান্ডি সয়েল, আমাদের স্যান্ড যদি হয় কিংবা গ্রেবল যদি হয়, তাহলে ইউজুয়ালি দে আর কোহেশনলেস, এটাকে আমরা বলতেছি কোহেশনলেস লেস। আর যদি এটা আমাদের কোনো একটা সয়েলে যদি শুধু সি থাকে, নো ফাই, যেমন এটার শুধু ফাই আছে, নো সি, আরেকটা সয়েলে শুধু সি থাকতে পারে, নো ফাই, তাহলে তখন ইকুয়েশনটা কিরকম হবে, লাইনটা কিরকম হবে, এরকম। তার মানে তখন যে তিনটা পয়েন্ট আমরা পাবো, 50-এর জন্য যেটা শেয়ার পাবো, 100-এর জন্য সেটা পাবো, 200-এর জন্য সেটা পাবো। তার মানে তিনটা পয়েন্ট যখন আমি পাবো, তিনটা পয়েন্ট উড বি লাইক দিস, এখানে যে পয়েন্ট পাবো এখানে আমরা একই পয়েন্ট পাবো। Could you get my point? যদি তুমি তিনটা যোগ করো তাহলে ডেফিনেটলি তুমি বুঝতে পারতেছো ইউ উইল বি নেভার গেটিং হোয়াট ইজ কল দিস ভ্যালু অফ আই। অনলি থিং তুমি যেটা পাচ্ছ সেটা ইউ আর গেটিং সি। তাহলে এই ক্ষেত্রে এই সয়েলটাকে আমরা বলবো কোহেসিভ সয়েল অথবা পিওরলি কোহেসিভ সয়েল। আমরা কোহেসিভও বলি, পিওরলি কোহেসিভ সয়েলও বলি। তাহলে এটা হচ্ছে কোহেসিভ সয়েল। আর যদি আমাদের দুইটা ভ্যালুই থাকে, তার মানে সি এবং ফাই দুইটাই যদি থাকে, তাহলে সেটাকে আমরা বলি সি ফাই সয়েল। মনে করে যে একটা সয়েল এরকম থাকতে পারে, টেস্ট করার পর পয়েন্টগুলি আমি এমন ভাবে পেলাম, এটা আগের মতো যেমন এমন ভাবে আমি পেলাম যে এটা আমাদের সিও আছে ফাইও আছে, তাহলে এটাকে নর্মালি আমরা বলবো সি ফাই সয়েল। ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি সি এন্ড ফাই সয়েল, হাইফেন ফাই সয়েল। Could you get my point? তাহলে তিন ধরনের সয়েল আমরা পেলাম, একটা হচ্ছে কোহেশনলেস সয়েল, আর এটা হচ্ছে কোহেসিভ সয়েল, আর এটা হচ্ছে সি ফাই সয়েল। নর্মালি আমরা বলতেছি স্যান্ডি সয়েল এন্ড গ্র্যাভিলি সয়েল আর কোহেশনলেস, এবং ক্লেই সয়েল যেটা আছে সেটা হচ্ছে কোহেসিভ। বাট ক্লেই সয়েল ইফ ইট ইজ মিক্সড আপ উইথ স্যান্ড কিংবা অন্য ম্যাটেরিয়াল, তাহলে ডেফিনেটলি উইল বি গেটিং সি এন্ড ফাই বোথ প্যারামিটার। এছাড়াও আরেকটা ক্যারেক্টারের জন্য আমরা এই সি ফাই এর ভ্যালুটা আমাদের ভেরি করবে। একটু খুবই মনোযোগ দিয়ে তোমরা খেয়াল করো, দিস ইজ এ বিট কমপ্লিকেটেড ইস্যু, এটা আমাদের অত্যন্ত ভালোভাবে বুঝতে হবে। তো ইট ইজ লাইক দিস। ওকে, আমি এটাকে মুছে দিচ্ছি। তুমি মনে করো যে আমরা নর্মালি কনসলিডেটেড সয়েল যখন বলতেছি, নর্মালি কনসলিডেটেড সয়েল আমরা বলতেছি যে ইট ইজ সাচ এ সয়েল যেটাতে বর্তমানে যে প্রেসারটা আছে সেই প্রেসারটা তার জীবনে ম্যাক্সিমাম, তখন সেটাকে আমরা বলতেছি নর্মালি কনসলিডেটেড সয়েল। মনে করো লেটস টেক দি কেস অফ এলুভিয়াল সয়েল ডিপোজিট। এলুভিয়াল সয়েল ডিপোজিট আমাদের যেটা হয় রিভার বেডে জমা হয়। প্রথম বছর মনে করো যে সয়েলটা আমাদের সেডিমেন্টকে ক্যারি করতেছে, সেডিমেন্ট ক্যারি করার পর ইট ইজ বি ডিপোজিটিং ওভার দেয়ার। খেয়াল করো, ইট ইজ ডিপোজিটিং ওভার দেয়ার। তাহলে এই যে সয়েলটা প্রথম বছর আছে, এই সয়েলটা ইউজুয়ালি একটা থিন লেয়ারে জমা হয়। তাহলে থিন লেয়ারে যদি জমা হয়, এর উপর ইফেক্টিভ ওভারবার্ডন প্রেসার কত কে বলতে পারো? রিভার বেডে জমা হচ্ছে, ইট ইজ থিন লেয়ার। তাহলে এখানে আমি বলতেছি যে ইফ উই টেক কনসিডার দি ভার্টিক্যাল হোয়াট ইজ কল দিস ভার্টিক্যাল ওয়েট যদি আমি চিন্তা করি কিংবা ভার্টিক্যাল স্টেজ যদি চিন্তা করি, তো হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ ভার্টিক্যাল স্টেজ, কত হইতে পারে? এটা খুবই থিন, তাহলে নর্মাল স্ট্রেস কত হবে? ভার্টিক্যাল মানে হচ্ছে নর্মাল, গামা এইচ, ওইটা তো আমি বলতেছি ভেরি থিন, ইট ইজ ভেরি থিন। আমি যদি ধরে নিই ফর অল প্র্যাকটিক্যাল পারপাসেস, মনে করে যে এটা কয়েক মিলিমিটার হলো, তাহলে যে ভ্যালুটা আসবে দ্যাট ভ্যালু উড বি ভেরি ভেরি নেগলিজিবল নিয়ারলি জিরো স্যার। ও জিরো। তার মানে প্রথম বছর এই সয়েলটার উপর নর্মাল লোড ছিল কত? জিরো। এই সয়েলটা প্রথম বছর যখন জমা হচ্ছে ইট ইজ স্লারি, তাই না? মিক্সড আপ উইথ ওয়াটার, ইট ইজ সয়েল স্লারি। তাহলে তার শেয়ার কত হবে?
এই সয়েলটার শেয়ার স্ট্রেংথ কত হবে? এটা একটা স্লারি। স্লারি মানে বুঝতে পারছো তো, ইট ইজ সাম সর্ট অফ লাইক ফ্লুইড। তার শেয়ার কত হবে? 0 জিরো। তাহলে তার উপর নর্মালও পেলাম জিরো, শেয়ারও পেলাম জিরো। তাহলে সিগমা যদি নর্মাল হয়, শেয়ার যদি হটাও হয়, তাহলে আমি একটা পয়েন্ট পাবো কত? ফার্স্ট বছরের জন্য পাবো দিস পয়েন্ট। হ্যাঁ, ঠিক আছে। সেকেন্ড বছরে মনে করো যে আবার জমা হলো। এখন খেয়াল করো, সেকেন্ড বছর আমাদের একটা জমা হলো, জমা হওয়ার সাথে সাথে এই যে সেকেন্ড বছরে যে ডিপোজিটটা জমা হচ্ছে, এটা ফার্স্ট বছরের ডিপোজিটের উপর একটা ওয়েট হিসাবে কাজ করবে, তাই না? যখন এটা ওয়েট হিসাবে কাজ করবে, এর ভিতর যে কিছু ওয়াটার আছে, এই ওয়াটারটা উড বি এক্সপেলড আউট, এটা বের হয়ে যাবে। সম্পূর্ণ না, কিছু ওয়াটার বের হয়ে যাবে। যখনই ওয়াটারটা এখান থেকে বের হয়ে যাবে, আমি কিন্তু বটম লেয়ারটার কথা বলতেছি, তখন বটম লেয়ার কি আমাদের স্লারি হিসাবে থাকবে, নাকি এর স্টিফনেস কিছুটা পাবে? কে বলতে পারো? তাকবীর? হ্যাঁ, কে? তুমি কে বললা? পারিয়া স্যার। পারিয়া। তাহলে স্টিফনেস কিছুটা পাবে। তার মানে দেখো, তার উপর কিন্তু একটা নর্মাল লোড, যে স্মল নর্মাল লোডই হোক, একটা নর্মাল লোড আছে এবং তার ভিতর কিছু শেয়ার আছে। তাহলে ওইটাকে যদি আমি পয়েন্ট হিসেবে রাখতে চাই, তাহলে আই উইল বি গেটিং অ্যানাদার পয়েন্ট লাইক দিস। পরের বছর যখন লেয়ারটা জমা হবে, মনে করো যে এখানে লেয়ারটা জমা হলো আরেকটা লেয়ার, তাহলে এর উপর আরো ওয়েট কাজ করতেছে, তাহলে এটা ফার্দার বের হয়ে যাবে। ফার্দারই যদি বের হয়ে যায়, তখন দেখো নর্মাল লোডে ইনক্রিজ করবে, শেয়ারও ইনক্রিজ করবে। সো উইল বি গেটিং অ্যানাদার পয়েন্ট লাইক দিস। তো এইভাবে যদি এর প্রতি বছর আমি এই দেখি শেয়ার আর নর্মাল যদি নেই, তাহলে প্রত্যেক বছরে আমি দেখবো যে উইল বি গেটিং লাইক দিস, লাইক দিস। মনে করো যে এরকম প্রত্যেক বছরই আমি নর্মাল লোড ইনক্রিজ করবে, তার শেয়ারও ইনক্রিজ করবে। এখন কুলম বলতেছে যে একটা সয়েলের নর্মাল লোড এন্ড শেয়ার কি করবে? ইট উইল ফলো এ স্ট্রেট লাইন। তাই যদি হয়, তাহলে ইট উড বি ডেসক্রাইব বাই স্ট্রেট লাইন। উল্টা বলতে পারি, আমি যখন এইগুলিকে কানেক্ট করব, ইট উইল গিভ এ স্ট্রেট লাইন। কুড ইউ গেট মাই পয়েন্ট? বুঝতে পারছো কিনা? তাহলে তুমি দেখো, এই যে সয়েলটা আছে, যে সয়েলটা আমরা বলতেছি নর্মালি কনসোলিডেটেড, কারণ প্রত্যেক বছরই তার উপর লোড পড়ছে, তো ওইটাই তার জীবনে ম্যাক্সিমাম। দ্বিতীয় বছরেও এই সয়েলটা হচ্ছে নর্মালি কনসোলিডেটেড, তৃতীয় বছরেও তাই, চতুর্থ বছরেও তাই, পঞ্চম বছরেও তাই। কুড ইউ গেট মাই পয়েন্ট? সো এই সয়েলটাকে আমরা বলতে পারি দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি নর্মালি কনসোলিডেটেড। নর্মালি কনসোলিডেটেড। তাহলে নর্মালি কনসোলিডেটেড সয়েল যদি হয়, ইররেসপেক্টিভ অফ এনি টাইপ, কোহেসিভ হোক, কোহেশনলেস হোক, if it is normally consolidated, we will never get a value of C. Could you get my point? বুঝতে পারছো কিনা? জি স্যার। সাইমা, বুঝছেন? বুঝতে পারছো? বুঝছেন। খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিস কিন্তু এটা তোমার, এটা হোল লাইফ তোমার মনে রাখতে হবে, হোল লাইফ মনে রাখতে হবে। সৈকত, বুঝতে পারছো তুমি? জি স্যার। ওকে, এখন মনে করো যে এই 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 সয়েলটার কথা চিন্তা করো, যে এই সয়েলটার যে জিনিসটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে স্যার তাহলে স্যান্ড ক্লে যাই হোক নরমালি কনসোলিডেটেড হলে সেক্ষেত্রে আমরা সি পাবো না, তাই তো স্যার? সি পাবা না, এক্স্যাক্টলি। তাহলে কি স্যার তার মানে ক্লে এর কি- ক্ষেত্রে এটাকে কোহেশনলেস সয়েল ধরবো এক্ষেত্রে? যদি এটা ক্লেও হয় তারপরে কোহেশনলেস সয়েল হবে তো সেক্ষেত্রে ডেফিনেটলি এটা ক্লে হইলেও দিস ইজ কোহেশনলেস, স্যার। কারণ তার কোহেশন নাই। ওকে, এখন মনে করো যে কোনো কারণে এই জমা হলো, জমা হওয়ার পর এই উপরের যে সয়েল গুলো আছে এটা ইরোশন হয়ে গেল। হ্যাঁ, মনে করো 6th ইয়ারে এরকম ইরোশন হয়ে গেল। এখন যে এই সয়েলের উপর নর্মাল লোড কত? এটার উপর কোনো লোড আছে কিনা এই লেয়ারের উপর? কেউ বলতে পারো? স্যার Is there আগের any যে load? লোড সেইটাই থাকবে না? না, আমি বলতেছি ওই লোডটা হয়ে গেছে, ইরোশন হয়ে গেছে। রিভার হয়তো খুব স্টিফ হয়ে গেছে, অমুক হয়ে গেছে, উপরের পুরো সয়েলটা চলে গেছে অন্য জায়গায়। এখন তুমি বলো এর উপর কোনো নর্মাল ইফেক্টিভ নর্মাল লোড আছে কিনা?
স্যার এটা ওভার কনসলিডেটেড না। না তুমি আমাকে প্রথম বলো যে এটা তার উপর কোনো নরমাল লোড আছে কিনা। নাই স্যার। নাই, তাহলে নরমাল লোড জিরো। সে যে সয়েলটা আছে তাহলে নরমাল লোড ইজ জিরো। তা সে সয়েলটা কি এখন স্লারি অবস্থায় আছে না কি অবস্থায় আছে? স্টিফ। একটু স্টিফ, হ্যাঁ, ওইটা উঠে গেছে, এর ফলে স্টিফনেস কিছু কমবে, কিন্তু কিছুটা স্টিফনেস আমরা পাবো। তার মানে ওই পয়েন্টটা যদি আমি আঁকতে চাই, যখন তার উপর নরমাল লোড, তখন যদি এটা আঁকতে চাই তাহলে আমি একটা পয়েন্ট পাবো লাইক দিস, যে নরমাল ইজ জিরো বাট ইট উইল হ্যাভ সার্টেন শিয়ার। ঠিক আছে, তাহলে আমি যদি পয়েন্টটা আঁকি, পয়েন্ট ইজ লাইক দিস। বুঝতে পারছো কিনা দেখো। এখন মনে করো যে পরের বছর আবার জমা হলো, পরের বছর যদি জমা হয়, স্যার এটা আবার একটু বলেন স্যার। আমাদের আসলে সময় তো অত্যন্ত কম, হ্যাঁ, যাই হোক আবার তোমাকে বলতেছি, এই সপ্তাহে দেখো আরেকটা চ্যাপ্টার আমাদের শেষ করতে হবে, এবং ওকে আবার আমি বলতেছি, ডোন্ট ওরি। তো আমি বললাম ওইটুকু বুঝছো তো, যে মনে করো যে প্রথমবার জমা হয়েছিল এখানে, হ্যাঁ, আমি এটাকে লাইন দিয়ে রাখি, এই পর্যন্ত জমা হয়েছিল। জমা হওয়ার পর আমি বলতেছি তখন এটা নরমালি কনসলিডেটেড ছিল, সরি, এটা নরমালি কনসলিডেটেড ছিল এই পর্যন্ত। তারপরে হঠাৎ করে এক বছরে আমরা দেখলাম যে এখান থেকে সব সয়েলটা ইরোড হয়ে গেল, আপ টু দিস ইরোড হয়ে গেছে। ইরোড হওয়ার পরে আমরা বলতেছি যে এই সয়েলটা, যে কে জানে বলে নরমাল লোড হচ্ছে জিরো বাট ইট উইল হ্যাভ সাম শেয়ার, সো উই আর গেটিং দিস পয়েন্ট। এখন তুমি বলো যে এই সয়েলটার উপর পরের বছর যদি আরেকটা ডিপোজিট হয়, মানে 7th ইয়ারে গিয়ে মনে করে ডিপোজিট হলো, এখন এই সয়েলটার উপর যে নরমাল লোড আছে, ইট উইল হ্যাভ সার্টেন নরমাল লোড। নরমাল লোড যেহেতু আছে, আবার প্রেসার দিচ্ছে, কিছু ওয়াটার বের হয়ে যাচ্ছে, সো উইল বি গেটিং অ্যানাদার পয়েন্ট ওভার দেয়ার। এখানে আরেকটা পয়েন্ট পাচ্ছি, হ্যাঁ, ঠিক আছে। এখন তুমি বলো যে এই কন্ডিশনে এই সয়েলটা নরমালি কনসলিডেটেড না ওভার কনসলিডেটেড? নরমালি কনসলিডেটেড স্যার। এই সয়েলের উপর অতীতে এর চেয়ে বেশি প্রেসার ছিল না? স্যার ছিল, বাট ইরোশন হয়তো স্যার কমে গেল স্যার সেক্ষেত্রে। ন্যাচুরেশন হয়ে কমে গেল, কিন্তু আমি স্ট্রেস হিস্ট্রি বলতেছি, তার হিস্ট্রি যদি তুমি দেখো, স্যার ছিল স্যার। হিস্ট্রিতে কি বলতেছে, বেশি লোড ছিল, তাই কিনা? রাইট স্যার। বুঝতে পারছো কি? এর উপর এই বেশি ছিল। যেমন যদি এই পর্যন্ত থাকে আমাদের, তখন হচ্ছে আমাদের এটা ওভার কনসলিডেটেড। তারপরেও যদি থাকে তখন ওভার কনসলিডেটেড, তারপরেও যদি থাকে তখন ওভার কনসলিডেটেড। যে মুহূর্তে সে এখানে আসবে তখন আবার সে নরমালি কনসলিডেটেড। কুড ইউ গেট মাই পয়েন্ট? বুঝতে পারছো কিনা? তার মানে আমি যখন এখানে পয়েন্টগুলি পাবো, সে ওভার কনসলিডেটেড রেঞ্জে যখন পয়েন্টগুলি পাবো, ইট ইজ লাইক দিস। সো ইফ উই কানেক্টেড, so connected, so we will be getting a straight line like this. ঠিক আছে, এখন মনে করো যে আমি যদি ফার্দার ইনক্রিজ করি, এর উপর আরো লোড আমাদের ইনক্রিজ হলো, এখন এই সয়েলটার বিহেভিয়ার কি হবে? এই পর্যন্ত কিন্তু আমি বলতেছি যে এই পর্যন্ত আমি ইনক্রিজ করলাম, আগেও এই প্রেসার ছিল, বর্তমানে এটা। এখন এই প্রেসারগুলো যেটা বলতেছি সেটা হচ্ছে সেকেন্ড টাইম যখনই হচ্ছে, তখন এটা হচ্ছে ওভার কনসলিডেটেড রেঞ্জ। এখন আমি বললাম যে এখানে মনে করো যে 100 প্রেসার ছিল, অতীতে 100 প্রেসার ছিল। 100 প্রেসার যখন ছিল তখন আমরা বলতেছি যে এটা নরমালি কনসলিডেটেড ছিল। 100 চলে গেল, চলে যাওয়ার পর আবার যখন যে ডিপোজিট হয়ে 100 পর্যন্ত আসলো, তখন সে ওভার কনসলিডেটেড। এরপরে মনে করো যে 120, 130, 140 যদি হয়, তাহলে ওই সয়েলটার বিহেভিয়ার কি হবে? নরমালি কনসলিডেটেড। নরমালি কনসলিডেটেড। নরমালি কনসলিডেটেড বেসিক বিহেভিয়ারটা কি? তার কি কোনো সি থাকবে? না স্যার। না স্যার। তার মানে হচ্ছে আমি যদি এই পয়েন্টগুলো আবার কানেক্ট করি, এই যে এই পয়েন্টগুলো যদি আমি কানেক্ট করি, দে মাস্ট পাস থ্রু দ্য অরিজিন। কুড ইউ গেট মাই পয়েন্ট? বুঝতে পারছো কিনা?
জি স্যার। তাহলে একই সয়েল তুমি দেখো, ইট কুড বি নর্মালি কনসোলিডেটেড, ইট কুড বি ওভার কনসোলিডেটেড। কাজেই তুমি যদি তাকে নর্মালি কনসোলিডেটেড রেঞ্জে নর্মাল প্রেসারটা দাও, তাহলে তুমি কখনো সি পাবে না। আর যদি যে প্রেসারটা ফিল্ডে ছিল তার চেয়ে কম যখনই দাও, তখন ইউ উইল বি গেটিং সি। আর আমরা যে চেষ্টা করতেছি, একটা দিচ্ছি তার কম, একটা দিচ্ছি তার চেয়ে বেশি, সেই জন্য উইল বি গেটিং সার্টেন অ্যাভারেজ ভ্যালু ওভার দেয়ার। কুড ইউ গেট মাই পয়েন্ট? বুঝতে পারছো কিনা? বুঝি নাই স্যার। ইট ইজ এ বিট ক্রিটিক্যাল ইস্যু। হ্যাঁ, তাহলে তুমি যদি ল্যাবরেটরিতে ডাইরেক্ট শেয়ার টেস্ট করো, সেখান থেকে কিন্তু তুমি বুঝতে পারবা যে ওই সয়েলটার আমাদের এই কত ছিল, ম্যাক্সিমাম পাস প্রেসার কত ছিল, ওভার কনসিডারেশন প্রেসারটা কি ছিল। এই যে প্রেসারটা ম্যাক্সিমাম পাস প্রেসার অতীতে যেটা ছিল, সেটাকে আমরা বলি ম্যাক্সিমাম পাস প্রেসার। ম্যাক্সিমাম পাস প্রেসার, পাস্ট প্রেসার। Could you get my point? এটা হচ্ছে আমাদের ম্যাক্সিমাম পাস প্রেসার 100 যেটা ছিল। তার মানে আমি যদি একটা সয়েলের ডাইরেক্ট শেয়ার টেস্ট করি, ডাইরেক্ট শেয়ার টেস্ট করে মনে করো যে আমি যখন কার্ভটা পাবো, সে লাইক দিস, আমি মনে করো যে আমি এরকম সিগমাটাও প্লেনে আমি এখানে আঁকতেছি। আমি ডাইরেক্ট শেয়ার টেস্ট করলাম, অনেকগুলি নর্মাল লোড দিয়ে আমি ডাইরেক্ট শেয়ার টেস্ট করলাম। ডাইরেক্ট শেয়ার টেস্ট করলে যদি আমাদের মনে করো যে প্রথমে আমরা এরকম পাচ্ছি, সে ভ্যালুগুলি আমরা পেলাম, সরি, আমি যদি তিনটা টেস্ট করি, মনে করো যে এরকম তিনটা টেস্ট করতেছি, সরি, মনে করো আরো টেস্ট আমি করলাম, তাহলে তখন কখনো তুমি ট্রাই করো না যে সবগুলিকে একটা স্ট্রেট লাইন দিয়ে পাস করা। রেদার তুমি দেখবে যে কোনো ব্রেক হচ্ছে কিনা। যদি ব্রেক হয়, তাহলে তোমার এরকম একটা লাইন, এরকম আর একটা লাইন, দুইটা যেখানে ক্রস করবে, এটা হচ্ছে আমাদের ম্যাক্সিমাম পাস প্রেসার। কুড ইউ গেট মাই পয়েন্ট? বুঝতে পারছো কিনা? কাজে ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে যখন তুমি ল্যাবরেটরিতে টেস্ট করতে দিবে, তোমার কিন্তু মেইন দায়িত্ব হচ্ছে যে যারা টেস্ট করবে ল্যাবরেটরিতে জানানো যে সয়েলটা কত ডেপথের ছিল, ওয়াটার টেবিলটা কোথায় ছিল। তাহলে দে কুড এস্টিমেট দি হোয়াট ইজ কল ইফেক্টিভ ওভারবার্ডেন প্রেসার। সেখান থেকে তারা একটা অর্ধেক ভ্যালু, একটা ডাবল ভ্যালু দিয়ে তারা টেস্ট করবে, সো দ্যাট যে তখন তুমি যে প্যারামিটারটা পাচ্ছ, দ্যাট উড বি ইউর ডিজাইন প্যারামিটার। আদারওয়াইজ তুমি মনে করো যে আমার ম্যাক্সিমাম পাস প্রেসার ছিল সে 100 ধরে নেই, এখন তুমি যদি 25, 50 আর 100 দিয়ে টেস্ট করো, তাহলে তুমি এই কার্ভ পাবা। আর যদি 100, 200 এবং 300 দিয়ে টেস্ট করো, তাহলে তুমি এই কার্ভ পাবা। অনেক সময় সে এসে কমপ্লেন করে, স্যার আমরা ল্যাবরেটরিতে টেস্ট করলাম, একজন সি পাচ্ছে আর একজন সি পাচ্ছে না। ইট ইজ পসিবল। Whenever you will be testing the soil with the normal stresses less than the maximum pass pressure, obviously you will be getting C. Otherwise, if it is the reverse, that means you are applying normal load which are always larger than the maximum pass pressure, you will be getting a straight line passing through the origin. Could you get my point? বুঝতে পারছো কিনা? এই জন্য নর্মালি কনসলিডেটেড সয়েলের আমরা কোনো সময় সি পাবো না। আর ওভার কনসলিডেটেড সয়েল যদি হয়, তাহলে ডেফিনেটলি উইল বি গেটিং দি সি এন্ড 5 বোথ আমরা পাবো। বুঝতে পারছো? এখানে আমাদের ডাইরেক্ট শেয়ার টেস্টে এখানে আমরা শেষ করতে চাই। আরেকটা টপিক একটু আলাপ করার পরেই আমি এটা তোমাদের টেস্ট করতে চাই, সরি আমি মুভ করতে চাই, সেটা হচ্ছে সরি দিস, আমি যদি একটা সয়েলের ইন জেনারেল টেস্ট করি, তাহলে দেখো আমি এই জিনিসগুলি আসলে পাইতে পারি। এই স্ট্রেসগুলি সম্বন্ধে খুবই ভালো ধারণা আমাদের থাকতে পারে। একটা হচ্ছে ইল স্ট্রেস আমরা পেতে পারি। হ্যাঁ, ইল স্ট্রেস হচ্ছে যে অলমোস্ট আমাদের যখন অলমোস্ট স্ট্রেট লাইনের মতো থাকবে, তখন এটা হচ্ছে আমাদের ইল পয়েন্ট, অলমোস্ট স্ট্রেট। এটা ড্যান্স সয়েলের জন্য আমাদের কার্ভটা এরকম, লুজ সয়েলের জন্য কার্ভ এরকম। আগেই তোমাদেরকে বলছি যে ড্যান্স সয়েল, সফট ক্লের জন্য এটা,
এটা হলো ডেন্স এন্ড স্টিফ ক্লে এর জন্য এটা, এবং অবভিয়াসলি তুমি বুঝতে পারতেছো এটা হচ্ছে ওভার কনসলিডেটেড সয়েলের জন্য এটা পাবো, নরমালি কনসলিডেটেড সয়েলের জন্য এটা পাবো। তাহলে এখানে এই লিনিয়ার যেটা রাখবে সেটাকে আমরা বলতেছি ইল স্ট্রেস। পরে একটা ম্যাক্সিমাম ভ্যালু আমরা পাবো, ম্যাক্সিমাম ভ্যালুতে এটাকে আমরা বলবো পিক স্ট্রেস। ডু গেট মাই পয়েন্ট? ম্যাক্সিমাম ভ্যালু যেটা আছে সেটাকে আমরা বলবো ইট ইজ দি পিক স্ট্রেস। বাট আমরা সবগুলোতে স্যার আমরা লিনিয়ার পাইলাম স্যার, এখানে লিনিয়ার সব লাইনে তো আমরা লিনিয়ার লাইন পেয়েছি স্যার। ও না 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 তুমি একটু কনফিউজ করছো। লিনিয়ার আমরা পাইছি সিগমা টাও প্লেন, এটা হচ্ছে স্ট্রেস স্ট্রেন ডায়াগ্রাম। সরি, ও আচ্ছা স্যার, এটা হচ্ছে স্ট্রেস স্ট্রেন ডায়াগ্রাম, এটা স্ট্রেস স্ট্রেন, আর ওইটা তুমি পাইছো সিগমা টাও প্লেন। হ্যাঁ, আমি ওই যে ডাইরেক্ট শেয়ার টেস্টে প্রথমে প্রত্যেকটা নরমাল লোডের জন্য একটা কিন্তু স্যার স্ট্রেস স্ট্রেন ডায়াগ্রাম। বুঝতে পেরেছি স্যার। স্যার হ্যাঁ, ওকে। এখন এটার ক্যারেক্টারগুলি বলতেছি যে ইনিশিয়াল যখন লিনিয়ার থাকবে এটা হচ্ছে ইল স্ট্রেস, পিক ভ্যালু যখন এটা পাবো তখন আমরা বলবো পিক স্ট্রেন্থ। আমরা ইসের পিক ভ্যালু পাবো না, কি জানি বলে লুজ সয়েলের জন্য পিক ভ্যালু পাবো না। তখন আমরা যেটা করি যে একটা সার্টেন স্ট্রেনে আমরা ধরে নিই যে ওইটাই তার পিক ভ্যালু, এবং ওইটাকে আমরা বলি আলটিমেট স্ট্রেন্থ। যেমন আমরা ডাইরেক্ট শেয়ার আমরা ধরে নেই যে যদি এরকম না পাই, তোমার কন্টিনিউয়াস এরকম যাচ্ছে, তাহলে আমি পিক কখন ধরবো, এটা উপরে যাবে নিচে যাবে এরকম থাকবে, তখন আমি 15% স্ট্রেনের করেসপন্ডিং যে ভ্যালুটা আছে সেটাকে আমি ধরে নেই যে ইট ইজ দি ম্যাক্সিমাম ভ্যালু, এটাকে আমরা বলি আলটিমেট স্ট্রেন্থ। কুড ইউ গেট মাই পয়েন্ট? বুঝতে পারছো কিনা? আবার একটু বলুন। আমি তাহলে আবার ইয়েতে যাই। আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে যদি আমি স্ট্রেস স্ট্রেন ডায়াগ্রাম আঁকি, এটা কিন্তু স্ট্রেস ডোন্ট বি কনফিউজ, শিয়ার স্ট্রেন ডায়াগ্রাম, শিয়ার স্ট্রেস এন্ড শিয়ার স্ট্রেন। এটা হচ্ছে শিয়ার স্ট্রেন, শিয়ার স্ট্রেন, এটা হচ্ছে শিয়ার স্ট্রেস। এখন আমি বলতেছি যে লুজ সয়েলের বেলায় আমাদের কি হবে, লুজ সয়েলের বেলায় উইল বি গেটিং কার্ভ লাইক দিস, এরকম কার্ভ পাবো। এখানে গিয়ে আমি বলতেছি এরকম বাড়বে কমবে, উইল নেভার গেটিং দিস ভ্যালু। এখন আমি বলতেছি যে এরকম ক্ষেত্রে কি করব, একটা স্ট্রেন যেটাকে আমরা বলতেছি 15% স্ট্রেন অথবা 0.15, অ্যাবসলিউট ভ্যালু তো হচ্ছে 15 আর পার্সেন্টেজ হলো 15%, তাহলে 15% স্ট্রেনের করেসপন্ডিং যে ভ্যালুটা এটাকে আমরা বলবো আলটিমেট স্ট্রেন্থ। Could you get my point? পিক এন্ড আলটিমেটের ভিতর ডিফারেন্স, পিক হচ্ছে যখন আমি ডিস্টিংক্ট পিক পাবো তখন সেটাকে আমি বলতেছি পিক। এরকম যদি আমি পাই এটাকে হচ্ছে আমাদের পিক ভ্যালু। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে দিস ইজ দ্য পিক ভ্যালু। আর যখন এটা না পাচ্ছে এরকম, তখন একটা সার্টেন স্ট্রেনে, এখানে বলতেছি 15% স্ট্রেনে উই টেক এ ভ্যালু অফ স্ট্রেস, এটাকে আমরা বলতেছি ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি, সরি, এটাকে আমরা বলতেছি ইট ইজ দ্য আলটিমেট স্ট্রেস। সো এখানে তুমি দেখো যদি আমি এই কার্ভটাতে যাই তাহলে এখানে হচ্ছে আলটিমেট স্ট্রেস, এটা হলো পিক। আমরা যখনই ডিফর্মেশন আরো দিব, অনেক ডিফর্মেশন দিব ফেলিউর পয়েন্টে পরে আমরা দেখবো যে লুজ হোক আর ডেন্স হোক, যে কোনো সয়েলের জন্য একটা আমরা কনস্ট্যান্ট আমরা স্ট্রেস পাবো লার্জ ডিফরমেশনে, সেটাকে আমরা বলতেছি ক্রিটিক্যাল স্ট্রেস। এটা হলো ক্রিটিক্যাল স্ট্রেংথ টেস্ট। তার মানে এখানে যে ভলিউমটা হয় ডেন্স কিংবা লুজ দুইটার ভলিউমে ইকুয়াল হয়ে যায়, তখন এটাকে বলে ক্রিটিক্যাল স্ট্রেংথ। এরপরে যদি লার্জ আমরা দেই, যেমন মনে করো যে আমরা যখন হিল স্লাইডে আমাদের স্লাইড হয়, তখন অনেক সময় তোমার দেখবে যে এরকম হয়, সে তোমার এরকম একটা হিলি প্লেস আছে, সে হিলি প্লেস ইজ লাইক দিস। তুমি দেখবে যে এখান থেকে একটা মাটি স্লাইড করে নিচে একটু আসলো, আসার পরে এখানে সে হ্যাং করে আছে। এই যে এখানে সে হ্যাং করে আছে, তাহলে নিশ্চয়ই সয়েলের একটা স্ট্রেংথ আছে, এই স্ট্রেংথটাকে আমরা বলি রেসিডুয়াল স্ট্রেংথ। কুড ইউ গেট মাই পয়েন্ট? সো সয়েলের বেলা এই টার্মগুলি আমরা পাবো ইল্ড, পিক, আলটিমেট, ক্রিটিক্যাল, রেসিডুয়াল। কুড ইউ গেট মাই পয়েন্ট? রেসিডুয়ালটা কেন আসে স্যার? রেসিডুয়াল যদি হ্যাং হয়ে থাকে, মনে করে যে অনেক দূর পর্যন্ত আসার পরে সে হয়তো একটা স্লোপের একটু চেঞ্জ হয়েছে,
কিংবা কোনো কিছু হয়েছে, তার মানে তার নিচে তো তখন একটা স্ট্রেংথ তার থাকে, এটাকে আমরা নরমালি বলতেছি ইট ইজ দ্য রেসিডুয়াল। অনেক লার্জ ডিফরমেশন এটা হবে। আমরা সাধারণত মনে করি যে 2 ইঞ্চি কিংবা 1 ইঞ্চি ডিফরমেশন হলেই আমরা ধরে নেই ফেইলিউর। এটা যদি 1 ফিট পরে যায়, এটা আটকে থাকে এরকম, তখন যেটা হবে দ্যাট ইজ দ্য রেসিডুয়াল স্ট্রেংথ। লার্জ ডিফরমেশনে ইট ইজ গোয়িং টু হ্যাপেন। সো 5 ধরনের স্ট্রেংথ আছে সয়েলের: ইল্ড স্ট্রেংথ, পিক স্ট্রেংথ, আলটিমেট স্ট্রেংথ, ক্রিটিক্যাল স্ট্রেংথ এন্ড রেসিডুয়াল স্ট্রেংথ। কুড ইউ গেট মাই পয়েন্ট? বুঝতে পারছো কিনা? এখন ডাইরেক্ট শেয়ার টেস্ট সম্বন্ধে আমরা বলি, শেষ করি এখানে। ডাইরেক্ট শেয়ারের বিগ অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে ইটস এ ভেরি ভেরি সিম্পল টেস্ট, আর উইক পয়েন্ট হচ্ছে ইট ইজ সিম্পল অ্যান্ড কুইক টেস্ট, উই কুড ডু ইট ভেরি কুইকলি। আর এটার ডিসঅ্যাডভান্টেজ হচ্ছে যে ডাইরেক্ট শেয়ার টেস্টে we cannot exactly make the soil representative of the field condition. তার মানে কথাটার অর্থ হচ্ছে যে ফিল্ড কন্ডিশনে একটা সয়েল কি ধরনের থাকে। তুমি যদি দেখো একটা ফিল্ডে আমাদের ডাইরেক্ট শেয়ার টেস্ট যখন আমরা করতেছি, বক্সের ভিতর আমরা করতেছি, এরকম বক্সের ভিতর আমরা এটা করতেছি, বক্সের ভিতর ইজ লাইক দিস। এখন আমরা বলতেছি যে এই সয়েলটা ফিল্ডে যখন আমি এই সয়েলটা থাকবে, আমি যদি সয়েলটাকে এইভাবে নিই, সরি, ফিল্ডে মনে করে সয়েল এলিমেন্ট ইজ লাইক দিস। এখন এখানে একটা ল্যাটারাল স্ট্রেস আছে, ভার্টিক্যাল স্ট্রেস আছে, আর ইনডিউসড ল্যাটারাল স্ট্রেস আছে। ডু গেট মাই পয়েন্ট? ঠিক আছে, আমি দেখো এখানে নর্মাল স্ট্রেস আমি ঠিকই দিচ্ছি, কিন্তু শিয়ার এখানে, সরি, ল্যাটারাল ফোর্স কতটুকু হচ্ছে সয়েলের সেটা তো আমরা জানি না, কারণ তুমি একটা বক্সের ভিতর বসে করতেছো, এখানে ল্যাটারাল ফোর্স কতটুকু উই নেভার নো। সো ইন ডাইরেক্ট শেয়ার টেস্ট exact field condition cannot be represented. Number 1 disadvantage. Number 2 disadvantage হচ্ছে যে usually saturated condition is the worst condition of the soil. এখন একটা ফিল্ডে থেকে একটা সয়েল নিয়ে আসলা, এটাকে তুমি যদি স্যাচুরেটেড কন্ডিশনে টেস্ট করাইতে চাও, তাহলে ইউ হ্যাভ টু মেক ইট স্যাচুরেটেড। এখন আমাদের ডাইরেক্ট শেয়ার টেস্টে এমন কোনো জিনিস নাই যাতে আমরা বুঝতে পারি যে এই সয়েলটা 100% স্যাচুরেটেড আছে। তুমি মনে করো যে এই পুরো সয়েল স্যাম্পলটা পানির ভিতর সাবমার্জ করে রাখতেছো, এখন যদি 2 ঘন্টা 1 ঘন্টা তুমি যদি সাবমার্জ করে থাকো, নট নেসেসারিলি যে এটা তোমার সাবমার্জ হবে। তুমি তো 1 বছর একটা সয়েলকে ফেলে রাখতে পারবে না, ল্যাবরেটরিতে আনার পরে হয়তো পরের দিনই টেস্ট করতে হবে। সো we cannot ascertain about the saturated condition of the soil. So these are the disadvantages of direct shear test. এটাকে এলিমিনেট করার জন্য we go for a very sophisticated test which is known as triaxial test. So আমরা triaxial টেস্টে এখন আমরা যাচ্ছি। যে ট্রায়াক্সিয়াল টেস্ট আমরা বলতেছি, সরি, আমরা এখন যাচ্ছি তো ট্রায়াক্সিয়াল টেস্ট, এগুলি সবই আমাদের পড়া হয়েছে। ট্রায়াক্সিয়াল টেস্ট, সো ইউজুয়ালি ট্রায়াক্সিয়াল টেস্ট কনসিস্ট অফ এ ট্রায়াক্সিয়াল অ্যাপারেটাস, এবং এই ট্রায়াক্সিয়াল অ্যাপারেটাসের একটা মেইন কম্পোনেন্ট হচ্ছে ট্রায়াক্সিয়াল সেল। তুমি যদি এখানে দেখো, ছবিতে যদি দেখো, তোমার ল্যাবরেটরিতে যদি যাও, তাহলে তুমি দেখবা যে দেয়ার ইজ সেল ওভার দেয়ার, এবং এখানে একটা লোডিং ফ্রেম আছে, একটা লোড এখানে দেওয়া যায়। এখানে সয়েল স্যাম্পলটা আমরা যে কাজটা করি, আমরা যদি স্কিমেটিক ডায়াগ্রামে যাই, তাহলে আমরা এটা হচ্ছে একটা সিলিন্ড্রিক্যাল সয়েল স্যাম্পল সাধারণত আমরা এখানে টেস্ট করি। সিলিন্ড্রিক্যাল সয়েল স্যাম্পল, যেটার ইউজুয়ালি ডায়ামিটার হচ্ছে 1.5 ইঞ্চ অ্যান্ড লেন্থ হচ্ছে 3 ইঞ্চ, অর্থাৎ L/D রেশিও সাধারণত 2 এর থেকে 3 পর্যন্ত আমরা রাখি, নট লেস দেন 2 অ্যান্ড নট মোর দেন 3। Could you get my point? So 1.5 ইঞ্চ যদি হয় তাহলে আমার 3 ইঞ্চ লেন্থ হইতে হবে, যদি আমাদের 2 ইঞ্চ ডায়ামিটার হয় তাহলে 4 ইঞ্চ লেন্থ হইতে হবে মিনিমাম, আর ম্যাক্সিমাম হতে পারে 3 টাইমস, এর বেশি আসলে হইতে পারবে না। তো আমরা যে কাজটা করি, ট্রায়াক্সিয়াল টেস্ট বেসিক্যালি 2 ধরনের আছে। ট্রায়াক্সিয়াল টেস্ট মানে 3 দিক থেকে আমরা প্রেসার দিতে পারি, এই জন্য এটাকে আমরা বলতেছি ট্রায়াক্সিয়াল। তাহলে এখানে ট্রায়াক্সিয়াল 2 ধরনের হতে পারে, একটা হচ্ছে ট্রায়াক্সিয়াল কম্প্রেশন টেস্ট, ট্রায়াক্সিয়াল এক্সটেনশন টেস্ট। আমি একটু ডিফারেন্সটা তোমাদেরকে বুঝাই, যে আমরা এখানে যে কাজটা করব, উই কনসিডার এ সিলিন্ড্রিক্যাল সয়েল স্যাম্পল।
কংক্রিটের সিলিন্ডার যেরকম টেস্ট করছো এক্স্যাক্টলি এরকম সয়েল স্যাম্পল আমরা নিব। ডায়ামিটার হচ্ছে 1.5 ইঞ্চ, এটা হচ্ছে লেন্থ এই যেটা বলে 3 ইঞ্চ। এখন এখানে ফেলিউর কন্ডিশনে যেরকম অবস্থা সেই অবস্থায় এটা আমরা রাখবো। মনে করো যে এখানে এই ডিরেকশনে একটা ইয়ে আছে, এই ডিরেকশনে একটা ইয়ে আছে এবং এই ডিরেকশনে একটা আছে। নর্মালি যে ল্যাটারাল ডিরেকশনে যেটা নর্মালি ল্যাটারাল ডিরেকশন হইতেছে তোমার যদি এটা যদি জেড হয়, এটা যদি এক্স হয়, আর এটা যদি ওয়াই হয়, এক্স এন্ড ওয়াই ডিরেকশনে প্রেসার ইজ সেম। সেই জন্যই আমরা সাধারণত ট্রাইক্সিয়াল টেস্টে যেটা করি, আমরা থার্ড ডিরেকশনের প্রেসার দেই না, আমরা একটা এই সয়েল স্যাম্পলটা যেহেতু সিলিন্ড্রিক্যাল অল অ্যারাউন্ড একটা প্রেসার আমরা অ্যাপ্লাই করি, সো দ্যাট আমরা এটাকে এইভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি ইজ লাইক দিস। তাহলে এটাকে নর্মালি আমরা যে কাজটা করি, প্রথমেই মনে করো যে একটা সেল প্রেসার দিলাম, তার মানে এটাকে আন্ডার ট্রাইক্সিয়াল প্রেসার আমি রাখলাম। এটা সাধারণত আমি অ্যাপ্লাই করি এখানে এসে সিগমা 3 সেল প্রেসার যেটা সেটাকে আমরা বলি সিগমা 3। তার মানে একটা অল অ্যারাউন্ড প্রেসার আমরা দেই, এটা হলো সিগমা 3 সিগমা 3 সিগমা 3। এখন এটাকে আমরা ফেল করাবো কিভাবে? এই তোমার মনে রাখতে হবে যে ডিসিমিলার যদি স্ট্রেসেস না হয় তাহলে ইট উইল নেভার ফেল। এই সয়েলটা অল অ্যারাউন্ড প্রেসার তুমি যতই এটাকে কম্প্রেস করো না কেন, ইট উইল নেভার ফেল। ফেল বলতে আমরা কি বুঝি? যে লার্জ ডিফরমেশন যেতে হবে। তুমি এখানে যতই তাকে প্রেসার দাও না কেন, প্রেসার দেওয়ার ফলে তার স্টেট চেঞ্জ করে ফেলতে পারে, কিন্তু ইট উইল নেভার ফেল। করি বিকজ অফ দিস দেয়ার কুড বি এখানেও প্রেসার 100, এখানেও একটা প্রেসার 100, এটাকে কোনোভাবে তুমি সয়েল ফেল করাতে পারবে না। তাহলে এই যে আমি প্রথমে যে ইনিশিয়াল প্রেসারটা আমি এখানে দিলাম, এটাকে আমি বলতেছি ইট ইজ দি সেল প্রেসার। সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি সেল প্রেসার সিগমা 3। স্যার থার্ড আর এক্সিসে যেটা প্রেসার দিয়ে দিলেন কেন আমি স্যার? আবার স্যার থার্ড এক্সিস আর একটা প্রেসার দেওয়া হলো যে স্যার, এটা কেন দেওয়া হলো? এটা এটা প্রেসার না, এটা প্রেসার না, এটা ফেলিউর লাইন দেখাইছি আমি। ও আচ্ছা সরি, স্যার। এটা ইজ নট দ্যাট প্রেসার, সরি ফর দিস। আমি বলছি যে এখানে হয়তো কোনো একটা ইয়েতে ফেল করবে, এরকম কোনো একটা তুমি যদি লোড অ্যাপ্লাই করো, এটা হচ্ছে তোমার ডেভিয়েটার স্ট্রেস। এই যে এডিশনাল লোড আমরা যেটা দিলাম এটা হচ্ছে ডেভিয়েটার স্ট্রেস ডেল সিগমা। টু গেট মাই পয়েন্ট? তার মানে তার মানে ফেলিউর কন্ডিশনে তোমার যেটা হবে, ফেলিউর কন্ডিশনে স্ট্রেসটা কি হবে? ফেলিউর কন্ডিশনে ভার্টিক্যাল ডিরেকশনে স্ট্রেস হবে দিস প্লাস দিস। তাহলে এই দুইটাকে মিলে আমরা বলতেছি সিগমা 1, যেহেতু এটা মেজর প্রিন্সিপাল স্ট্রেস, আর এটা হচ্ছে আমাদের সিগমা 3। টু গেট মাই পয়েন্ট? বুঝতে পারছো কিনা? তাহলে এটাকে আমরা কি বলতেছি? ডেভিয়েটার স্ট্রেস। ডেভিয়েটার স্ট্রেস, সরি বানানটা স্যার ডেল সিগমাটা কি ডেভিয়েটর স্ট্রেস নাকি টোটালটা ডেল সিগমা প্লাস ডেল 3 ডেল 3? ডেল সিগমাটা হচ্ছে ডেভিয়েটার স্ট্রেস। হ্যাঁ, এটা তো সেল প্রেসার, এটা তো আমাদের সেল প্রেসার, মানে চতুর্দিকে যে প্রেসারটা দিলাম সেটাকে আমরা বলতেছি সেল প্রেসার। আর এটাকে আমরা বলতেছি ইট ইজ সিগমা 1 হচ্ছে মেজর প্রিন্সিপাল স্ট্রেস। অথবা এটাকে আমরা বলবো ফেলিউর স্ট্রেস। টু গেট মাই পয়েন্ট? তার মানে আমরা বলতে পারি যে ফেলিউর স্ট্রেস সমান হচ্ছে সেল প্রেসার প্লাস ডেভিয়েটার স্ট্রেস, অথবা আমি বলতে পারি সিগমা 1 শুড বি ইকুয়াল টু সিগমা 3 প্লাস ডেল সিগমা। বুঝতে পারছো কিনা? এখন অনেক আগের একটা এই বলি,
যদি তুমি মনে করো যে একটা সয়েলে, মনে করো আমি একটা এক্সাম্পল দিই, যে আমি একটা সেল প্রেসার অ্যাপ্লাই করলাম 100, হ্যাঁ 100, আমার ডেভিয়েটার স্ট্রেস হলো সে 40, কিংবা ডেভিয়েটার স্ট্রেস তুমি ধরো সে 70 ডেভিয়েটার স্ট্রেস, তাহলে তুমি বলো তো যে সিগমা 1 সমান কত হবে? 170 স্যার। 170। সিগমা 3 সমান কত হবে? 100 স্যার। সিগমা বলো। 100 স্যার। 100। 170টা কোন প্লেনে কাজ করতেছে? হরাইজন্টাল। হরাইজন্টাল। 100 কোন প্লেনে কাজ করতেছে? স্যার ভার্টিক্যাল। ভার্টিক্যাল। তাহলে এই যে হরাইজন্টাল এবং ভার্টিক্যাল এই দুইটা প্লেন কি অর্থোগোনাল প্লেন? স্যার হরাইজন্টাল এবং ভার্টিক্যাল এই দুইটা ডেফিনেটলি অর্থোগোনাল প্লেন, কারণ এখানে জেনারেল হচ্ছে যে এটা যদি একটা আরেকটা পারপেন্ডিকুলার হয় তাহলে তো অর্থোগোনাল হবেই। আরেকটা হচ্ছে যে এই স্ট্রেসটা কাজ করতেছে প্যারালাল টু দিস, এই স্ট্রেসটা কাজ করতেছে প্যারালাল টু দিস, সো বাই ডেফিনেশন ইজ অর্থোগোনাল স্ট্রেস। তাহলে অর্থোগোনাল স্ট্রেস যদি হয়, তুমি গো ব্যাক টু মোর সার্কেল ডায়াগ্রাম। ওই যে ওই দিন আমরা আলাপ করছিলাম মোর সার্কেল ডায়াগ্রাম, এটার জন্য কি মোর সার্কেল ডায়াগ্রাম আঁকতে পারো? কার খেয়াল আছে? এটা হচ্ছে আমাদের সিগমা 1, এটা সরি এটা হচ্ছে সিগমা, সরি সিগমা 1 না, এটা হচ্ছে সিগমা, আর এটা হচ্ছে টাও। আমি বলতেছি যে দুইটা অর্থোগোনাল প্লেনে এরকম স্ট্রেস আছে, হ্যাঁ, তাহলে এখন এটার জন্য কোনো মোর সার্কেল আঁকা যায় কিনা? তাহলে সিগমা 1 যে প্লেনটা, এই প্লেনে আমাদের স্ট্রেস পয়েন্টগুলি কি কি আছে? আমাদের একটা হচ্ছে 170, এটা হচ্ছে নরমাল স্ট্রেস, এটা তো শেয়ার কত? নসীন, এটাতে শেয়ার কত? হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ শেয়ার? কে বলতে পারো? এনিবডি? শেয়ার 0 এখন। মেহনাজ বলো, সাহস করে বলো, বলছো তো, কথা তো ঠিকই বলছো। কত শেয়ার আছে? শেয়ার এখানে এই প্লেনে কোনো শেয়ার কাজ করতেছে কিনা? স্যার না, শেয়ার স্যার। 0 স্যার। শেয়ারের নো শেয়ার। ভার্টিক্যাল প্লেনে নরমাল স্ট্রেস হচ্ছে 100, কোনো শেয়ার কাজ করতেছে? না স্যার। ভার্টিক্যাল প্লেনে কোনো শেয়ার না, জিরো। স্যার। তাহলে এটাতে আমরা মোট সার্কেল, এটার জন্য মোট সার্কেল রাখতে পারি কত? 170 একটা পয়েন্ট এখানে, আরেকটা পয়েন্ট হচ্ছে 100, ঠিক আছে? 170, 100। তাহলে এটা দিয়ে যদি মোট সার্কেল আঁকি আমরা, অবভিয়াসলি আমরা ইয়েতে অর্ধেক আঁকবো। মোট সার্কেল যদি আঁকি, মোট সার্কেল উইল বি লাইক দিস, ঠিক আছে কিনা? বুঝতে পারছো কিনা? তোমরা সবাই বুঝতে পারছো? দেখো মিরাজ, স্যার বুঝতে পারছি স্যার। ওকে। তার মানে ট্রায়াক্সিয়াল টেস্টে মনে করো যে আমি একটা স্পেসিমেন, যে স্পেসিমেন একটা সেল প্রেসার দিলাম 100, সেখানে আমি এডিশনাল লোড যখন অ্যাপ্লাই করবো 70, ইট উইল ফেল, সো উই কুড ড্র এ মোর সার্কেল ডায়াগ্রাম। এখন মনে করো যে আরেকটা সয়েলকে, আরেকটা স্পেসিমেন আমি নিলাম, নেওয়ার পর আমি সেল প্রেসার অ্যাপ্লাই করলাম সে 200, মনে করো যে এটা সেল প্রেসার অ্যাপ্লাই করলাম 200। ফিজিক্যালি বোঝার চেষ্টা করো যে এর চতুর্দিকে আমি প্রেসারটা দিয়ে একটা চাপ দিয়ে রাখছি 200। এখন একটা জিনিস চতুর্দিক থেকে চাপ দিলা 200, এখন যদি এটাকে এডিশনাল লোড দিয়ে তুমি ফেল করাইতে চাও, মনে করো এডিশনাল লোড আমি দিলাম,
ইন জেনারেল এটা কিন্তু হচ্ছে আমাদের 200, এটা হচ্ছে ইট ইজ 200, এটাও 200। এখন বলো তো দেখি, এই যে এডিশনাল লোড দিয়ে এটাকে ফেল করাবো, লোড রিকোয়ার 70-এর চেয়ে বেশি হবে না কম হবে, না কি হবে আসলে? চতুর্দিকে জিনিসটাকে চাপ দিয়ে রাখছো তুমি, পরে তুমি ফেল করাইতে চাচ্ছ, কি হবে? স্যার কম দিলে যখনই হতো, বেশি দিলে হওয়ার কথা হতো না। দুই দিকেই তো স্যার ডেভিয়েট করছে। যখনই হ্যাঁ, যখনই তুমি চতুর্দিকে চাপ দিয়ে রাখছো, সয়েল কিরকম পোরাস ম্যাটেরিয়াল, তাই না? রাইট স্যার। সয়েল তো পোরাস ম্যাটেরিয়াল, চাপ দিয়ে রাখছো তখন কি হবে? ভরটা কমে যাবে, ডেনসিটিটা বাড়বে, তাই না? ভয়েড কমে গেলে কি হবে? ডেনসিটি বেড়ে যায়। ডেনসিটি হচ্ছে মাস পার ইউনিট ভলিউম। কাজে যেহেতু ভলিউমটা কমে যাবে, ওয়েট তো ইয়ে আছে, কাজে ডেনসিটি উইল চেঞ্জ। তোমার সবসময় মনে রাখতে হবে যে ডেনসিটি যত বেশি হবে তার স্ট্রেংথ বেশি হবে। তাহলে এখন বলো তো যে এই টেস্টটা আছে কত হবে, 70-এর বেশি না কম? স্যার বেশি যেতে হবে স্যার। বেশি হবে, বেশি হবে। মনে করো যে এটা সে আছে 140, হ্যাঁ, আগে ছিল 70, না 140 না, এত মনে করো যে এটা দরকার হলো। স্যার ডেনসিটি বেড়ে গেলে কি বাড়বে বললেন স্যার? কোনটা? বললেন যে স্যার যে ভয়েড কমে গেলে ডেনসিটি বাড়বে, তো ডেনসিটি বেড়ে গেলে কি বাড়বে বললেন তখন স্যার? ডেন্সিটি বাড়লে তার স্ট্রেংথ বাড়বে, এনি স্ট্রেংথ, তার শেয়ার স্ট্রেংথ তো বাড়বেই। স্ট্রেংথ ইজ এ ফাংশন অফ ডেন্সিটি, তাই না? তুমি একটা মজবুত জিনিস আমরা কাকে বলি? যেটা ওয়েট দেখে নেই যে এটা তো মজবুত। মজবুত মানে হচ্ছে তার ডেন্সিটি বেশি। ডেন্সিটি যখন বেশি হবে তার স্ট্রেংথও বেশি। এখন তুমি খেয়াল করো যে এই যে এখানে যে এখানে যে আমাদের সয়েল স্পেসিমেনটা ছিল, ইফ উই এক্সপ্রেস ইট ইন টার্মস অফ এলিমেন্ট, আমি এটাকে যদি এলিমেন্ট হিসাবে নিতাম তাহলে কি হইতো দেখো। এটাকে যদি আমি এলিমেন্ট হিসাবে নেই, তাহলে এটাকে প্রথমটাকে, তাহলে তুমি দেখো এখানে প্রেসার হবে আমার 170, এখানে হবে 170, এখানে হবে 100। টু গেট মাই পয়েন্ট? সরি, এটাকে যদি এলিমেন্ট হিসাবে নিতাম, এখানে হয়তো 170 আর এখানে হয়তো এটা 100। এখন এইটাকে যদি আমি এলিমেন্ট হিসাবে নেই তাহলে স্যার কি এটা হবে? বুঝলাম না স্যার, কে বলতে পারো? 170 100 কেন হলো স্যার? আবার একটু বলবেন স্যার। আমি বলতেছি যে এটাকে যদি আমি একটা এলিমেন্ট হিসাবে নেই, তাহলে এই স্পেসিমেনটাকে যদি আমি একটা স্যার এলিমেন্ট এই হিসাবে স্পেসিমেন্টের নেই, চারদিক তাহলে এখানে চারদিকে প্রেসার কত কত ছিল? ছিল? এখানে 100। 100 না, চারদিকে না, টোটাল যখন ফেল করতেছে তখন, যদি এটাকে এলিমেন্ট হিসাবে আমি নেই, তাহলে এখানে এই প্লেনে কত প্রেসার ছিল? 170। 170 পুরো ছিল স্যার। 170টা এখানে লিখতে হবে, এখানে লিখতে হবে 100। এটা হচ্ছে বুঝতে পারছো কিনা? আমি প্রথম স্পেসিফিক, ইফ ইউ কনসিডার ইট অ্যাট ফেলিউর কন্ডিশনে ভার্টিক্যাল স্ট্রেস আমাদের কত ছিল? 100 প্লাস 70। দুইটাকে যদি আমি যোগ করি, যোগ করলে আমার এখানে লিখতে পারি আমরা 170, এখানে 170, এখানে আমরা লিখতে হবে 100, তাই না? এখানে হচ্ছে 100, তাহলে এটাকে লিখতে পারি, এটা হচ্ছে 170, এটা হচ্ছে 100। হ্যাঁ, এখন মনে করো যে এই ফেলিউর কন্ডিশন হচ্ছে এটা, 200 প্রেসার দিচ্ছি, 110 এখানে আর এখানে 200, তাহলে এটাকে যদি এলিমেন্ট হিসাবে লিখতে চাই তাহলে কি হবে? এখানে কত হবে? 310, ভার্টিক্যালটা কত? 310, 310। 310, হ্যাঁ, 310, ঠিক আছে, ওকে, 310। আর এটা কত হবে? 200। এটার জন্য যদি মোট সার্কেল আঁকি তাহলে 310 একটা পয়েন্ট, 200 আরেকটা পয়েন্ট। তো আমরা মোট সার্কেল ডায়াগ্রাম এটার জন্য আঁকি। আমি টাইম বিং এটাকে একটু ইরাডিকেট করে দিই। আমি এখানে মনে করো যে আঁকে,
আগেরটা আমাদের ছিল এখানে 170, খেয়াল করো এটা হলো 170, এখন হচ্ছে প্রথম পয়েন্টটা হলো 200 পয়েন্ট ইজ দিস। আর স্যার আমাদের প্রথম যে ফিগার ছিল আরেকটা সেখানে পয়েন্ট তো স্যার আমাদের সিগমা 1 এখানে- ছিল স্যার 100, সেখান থেকে সেকেন্ড ফিগারে সিগমা হ্যাঁ, 1 এটা 200 ছিল- হলো কি করে স্যার? ওটা এই কি যে স্যার বাড়াই সিগমা- মিসিং? না না, এটা তো সিগমা 3, সিগমা 3 টা হলো স্যার 200, মানে না, প্রথমত ছিল 100 স্যার, প্রথম স্পেসিমেন, তারপরে আবার 200 কি ইচ্ছা মতো নিয়েছেন না কোরিলেশন আছে কোনো স্যার? না না, এটা তো না, ওইটাও পরে বলবো। ওই যে তুমি আগের যে নিয়ম ডাইরেক্ট শেয়ারের মধ্যে এখানেও তাই, সেল প্রেসার যখন নিবে একটা হচ্ছে ইফেক্টিভ পাওয়ার বাটনের কাছাকাছি, আরেকটা হচ্ছে এর অর্ধেক, আরেকটা হচ্ছে তার ডাবল। টু গেট মাই পয়েন্ট? ডাইরেক্ট শেয়ার যখন তুমি নরমাল লোড অ্যাপ্লাই করো তখন কি করছিলা, এটা হচ্ছে একটা হচ্ছে ইফেক্টিভ ওভারবার্ডেনের কাছাকাছি রাউন্ড ফিগার, আরেকটা ওর অর্ধেক ছিল, আরেকটা ডাবল ছিল। এখানেও তাই, সেল প্রেসার যখন অ্যাপ্লাই করবো তখন একটা হচ্ছে ইফেক্টিভ ওভারবার্ডেনের কাছাকাছি, আরেকটা তার অর্ধেক, আরেকটা হচ্ছে তার ডাবল। টু গেট মাই পয়েন্ট? বুঝতে পারছো কিনা? স্যার বুঝতে পারছি। ওকে, এখানে তাহলে কি ছিল, আমি একটু তাহলে লিখে ফেলাই, তাহলে হয়তো তোমার কনফিউশন কম হবে। এটা ছিল 170, সরি 100, সরি। আর এই পয়েন্টটা ছিল 170। আর এখন বলতেছি প্রথম পয়েন্টটা হবে এদের এখানে কত ছিল জানি, 200। পরেরটা কত হবে 310। কে বলতে পারো? 310। তাহলে 310 যদি হয়, যদি পয়েন্ট ইজ ওভার দেয়ার, তাহলে এটার জন্য আমি আরেকটা মোট সার্কেল ডায়াগ্রাম আঁকতে পারি। মোট সার্কেল ডায়াগ্রাম যদি আঁকি, অবভিয়াসলি আমি অর্ধেক আঁকবো, এখানে যেহেতু আমার অর্ধেক আঁকার ফেসিলিটিস নাই, তাহলে আমি আঁকবো লাইক দিস। এখন একটা জিনিস বলো তো দেখি, এই যে মোট সার্কেল ডায়াগ্রাম, এই মোট সার্কেল ডায়াগ্রামের প্রথমটার মোট সার্কেলের ডায়ামিটার কত? 70. তৌসিফ 70। পরেরটা ডায়ামিটার কত? 110। 110। তাহলে একটা জিনিস খেয়াল করো, আমরা বলতেছি ডায়ামিটার অফ দ্য মোট সার্কেল ইজ ইকুয়াল টু ডেভিয়েটার স্ট্রেস। আগে এখানে ছিল 70, আগেরটা ডায়ামিটারও ছিল 70, এখানে ছিল 110, এটা ডায়ামিটার হচ্ছে 110। তাহলে এটা কিন্তু অলওয়েজ তোমার মনে রাখতে হবে যে ডায়ামিটার অফ দ্য মোট সার্কেল ইজ ইকুয়াল টু ডেভিয়েটার স্ট্রেস। ডায়ামিটার অফ দ্য মোট সার্কেল is equal to deviator stress. ঠিক আছে, মনে করো যে আরেকটা স্পেসিমেন আমি নিলাম, সে ওইটা স্পেসিমেন হলো ফর এক্সাম্পল ওইটা হলো সে 400 আমি নিলাম এই পেশা। তাহলে 400 যদি নেই, তাহলে আমার ডেভিয়েটার স্ট্রেস যেটা লাগবে সেটা কত লাগতে পারে? মনে করো যে আরেকটা স্পেসিমেন আমি নিলাম, সরি আর আরেকটা স্পেসিমেন নিলাম, নেওয়ার পর এখানে আমি পেশাটা দিলাম 400। স্পেসিমেন কিংবা স্যাম্পল যেটাই বলো, এখানে 400 আছে, সরি তুমি স্পেসিমেনই আঁকি, না হলে তোমাদের কনফিউশন হবে। মনে করো যে সয়েল স্যাম্পল ইজ দিস, তো সেল প্রেশার ইজ ইকুয়াল টু 400। এটা সেল প্রেশার, সেল প্রেশার, সেল প্রেশার, সেল প্রেশার, ইট ইজ 400। এখন এখানে মনে করো যে এডিশনাল লোড দিচ্ছ, যেটাকে আমরা বলতেছি ডেভিয়েটার স্ট্রেস, যেটা দিয়ে আমি ফেল করাচ্ছি, এটা কিন্তু অলরেডি হচ্ছে দিস ইজ 400। এখন বলো তো যে ডেভিয়েটার স্ট্রেসটা কত লাগবে? প্রথমটা আমাদের ছিল 110 এর বেশি 70, লাগবে স্যার। পরেরটা হচ্ছে 100।
110 বেশি লাগবে, ডেফিনেটলি 110 বেশি লাগবে। মনে করো যে এটা দরকার হলো 180, তাহলে আমি যদি এটাকে এলিমেন্ট হিসাবে দেই তাহলে এখানে কত দিব? টোটাল ভার্টিক্যাল স্ট্রেস কত হবে? 580। আর টোটাল এই স্ট্রেস কত হবে? 400। বুঝতে পারছো কিনা? এটার জন্য মোট সার্কেল ডায়াগ্রাম আঁকতে চাই, তাহলে মোট সার্কেল ডায়াগ্রামের ডায়ামিটারটা কত হবে? এটা ছিল 70, 180 স্যার। এটা ছিল 110, এখন ডায়ামিটার কত হবে? 180। 180। বুঝতে পারছো তো? তাহলে শুরুটা কোথা থেকে হবে? শুরুটা হলো 400 একটা পয়েন্ট, তাহলে এটা আগে আমাদের কত ছিল? 310। তার মানে আমাদের এটাকে আরো বাড়াইতে হবে, হ্যাঁ, 310। এখন তুমি যদি সার্কেলটা দেখো তাহলে একটা হবে 400, 400, আর এটা হচ্ছে কত? 580, প্রায় 600 এর সমান। এখন আমি মোট সার্কেল ডায়াগ্রাম আঁকি। ঠিক আছে, তাহলে মোর কি বলতেছে? তুমি কিন্তু একই সয়েলের তিনটা স্পেসিমেন নিছো, হ্যাঁ, তাহলে মোরের কথা কি? মোর কথা হলো যে ফেইলিউর পয়েন্টে এই সার্কেলের উপর তার পয়েন্ট থাকবে, সেকেন্ডটা ফেইলিউরের কাছে এই সার্কেলের উপর তার পয়েন্ট থাকবে, থার্ডটার বেলা এই সার্কেলের উপর পয়েন্ট থাকবে। মোরের কথা হইতে এইটা যে তুমি যখনই স্ট্রেস কন্ডিশন জানবা তখন সেই সার্কেলের উপর তার পয়েন্ট থাকবে। আর কুলম্বের এক কথা, কুলম্ব বলতেছে দ্যাট মাস্ট বি রিপ্রেজেন্টেড বাই স্ট্রেট লাইন। তাহলে তুমি দেখো, তুমি যে সয়েলটা, সেই সয়েলের কুলম্ব বলতেছে, তোমার সার্কেল টার্কেল সে কিছু মানে না, সে বলতেছে ওই সয়েলের নরমাল এবং শিয়ার স্ট্রেসের ইকুয়েশন মাস্ট বি লাইক দিস। তার মানে এটা কি ধরনের হবে? স্ট্রেট লাইন। কুলম্বের যদি তুমি দিতে চাও তাহলে কুলম্বের হবে স্ট্রেট লাইন। স্ট্রেট লাইনটা তুমি আঁকো এখান থেকে। এখন এই একজন বলতেছে যে প্রথম স্পেসিমেনটা তার এই স্যাম্পলের উপর থাকবে, এটার উপর থাকবে, সেকেন্ডটা এটা থাকবে, থার্ডটা এটা থাকবে। তার মানে আমাদের যে কুলম্বের যে লাইন আছে, ইট মাস্ট অ্যাকচুয়ালি টাচ অল দি 3 সার্কেলস। এই তিনটা সার্কেলে টাচ করার পর যে লাইনটা আমরা পাবো এটা হচ্ছে ফেইলিউর এনভেলপ, এবং এখানে যে ভ্যালুটা পাবো সেটা হচ্ছে সি। এখানে যে ভ্যালুটা আমরা পাবো সেটা হচ্ছে আসলে সি, এবং এটার যে অ্যাঙ্গেল হবে সেটাকে আমরা বলতেছি পাই। এনি কনফিউশন? এটা হচ্ছে ফাই, এটা হচ্ছে সি। দেখো, বুঝতে পারছো? পারিয়া, স্যার আমাদের 11টা থেকে পরীক্ষা আছে, করে দিলে সুবিধা হয় আর কি স্যার। আমি 5 মিনিট আগে তোমাকে করবো, হ্যাঁ? থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, 5 মিনিট আগে। তামজিদ, বুঝতে পারছো তুমি? আনিকা? স্যার বুঝতে পেরেছি স্যার। ওকে ওকে, তার মানে আমি ট্রায়াক্সিয়াল টেস্টে আমি এটা পাবো। এটা কিন্তু জেনারেল প্রিন্সিপল, হ্যাঁ। এখন একটু কমপ্লিকেটেড স্টেজে আসি যে ট্রায়াক্সিয়াল টেস্ট কেন আমরা যাচ্ছি। এক হচ্ছে যে আমরা ফিল্ড কন্ডিশনকে মোটামুটি রিপ্রেজেন্ট করতে পারি ট্রায়াক্সিয়াল টেস্ট দিয়ে, যেহেতু আমাদের এখানে বলতেছে যে 3টা প্রেসারই আমরা এখানে দিব। একটা হচ্ছে যে আমরা কি বলে, একটা সেল প্রেসার, এবং একটা হচ্ছে আমাদের ডেভিয়েটার স্ট্রেস। সবগুলি আমরা ঠিকভাবেই করতে পারি, কিন্তু এখানে আমরা আরেকটা জিনিস আমরা করতে পারি ট্রায়াক্সিয়াল টেস্টে, যেটা আমাদের ইয়েতে সম্ভব ছিল না। সেটা হচ্ছে উই কুড মেক দি সয়েল স্যাম্পল স্যাচুরেটেড। তাহলে এখানে তুমি দেখো, আমরা এখানে প্রথমেই দেখি যে ট্রায়াক্সিয়াল টেস্টে আমরা কি কি স্টেপ ফলো করি। আমরা ট্রায়াক্সিয়াল টেস্টে প্রথমে হচ্ছে যে, সরি, এখানে যদি এটা দেখি,
ট্রায়াক্সিয়াল টেস্টের আমরা আমাদের যে স্টেপগুলি হচ্ছে এক নাম্বার স্টেপ হচ্ছে প্রিপারেশন অফ দি সয়েল স্যাম্পল। হ্যাঁ, প্রথমে সয়েল স্যাম্পলটা আমরা প্রিপেয়ার করব। নাম্বার 2 হচ্ছে স্যাচুরেশন অফ দি সয়েল স্যাম্পল, এই সয়েল স্যাম্পলটাকে আমরা স্যাচুরেটেড করব। এন্ড নাম্বার 3 হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন অফ এডিশনাল লোড, আমরা এডিশনাল লোড দিয়ে সেটাকে আসলে ফেল করাবো। এই হচ্ছে আমাদের আসলে স্টেপগুলি। প্রথমে প্রিপারেশন অফ দি সয়েল স্যাম্পল, তারপরে স্যাচুরেশন অফ দি সয়েল স্যাম্পল, তারপরে হচ্ছে আমাদের কি জানি বলে অ্যাপ্লিকেশন অফ এডিশনাল লোড, আমরা লোড অ্যাপ্লাই করে এটাকে ফেল করাবো। তুমি দেখো, এটা আমরা একটা সিলিন্ড্রিক্যাল সয়েল স্পেসিমেন করি, ফিল্ডের থেকে মনে করো যে সয়েল স্যাম্পলটা যেভাবে আনি, তুমি নর্মালি আমরা যে কাজটা করি, এটা খুবই বোঝানো তোমাদেরকে খুব ডিফিকাল্ট আসলে। তুমি আমরা usually we collect the soil sample from a borehole. এটা যদি গ্রাউন্ড সারফেস হয়, we make a hole into the ground. আচ্ছা, তোমাদেরকে একটু বলে নেই, কালকে কি তোমাদের সাথে আমার এক্সট্রা ক্লাস আছে না? তাকবীর, কে বলতে পারো কালকে কি এক্সট্রা ক্লাস আছে আমার সাথে? না স্যার নেই। কালকে তোমাদের তো অফ নিশ্চয়ই থাকার কথা না, তোমাদের যেভাবে আছো, কিন্তু এক্সট্রা ক্লাস আসলে আরো দরকার। হ্যাঁ, মনে করো যে তোমাদের আরেকটা চ্যাপ্টার, ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার রয়ে গেছে আসলে। এটা এই সপ্তাহে ওই চ্যাপ্টার শেষ করে এই চ্যাপ্টারও থেকে গেল, তারপরে আবার তোমার কালকে তো পরীক্ষা। সব পিরিয়ড ফিল আপ স্যার, কালকে কোনো ফাঁকা নাই তো পিরিয়ড দেখতেছি। কালকে কোনো পিরিয়ড ফাঁকা নাই না? না স্যার। পরশুদিন বোধহয় আছে আমার সাথে, তাই না? পরশুদিন নাই, মঙ্গলবারে নাই? স্যার মঙ্গলবারও তো কোনো পিরিয়ড মঙ্গলবারে তো আছে তো বেসিক। স্যার বুধবারে আছে। স্যার বুধবার আর বৃহস্পতিবার আছে। বুধবারে কি 2 ঘন্টা? বৃহস্পতিবার 2 ঘন্টা স্যার। আর মঙ্গল সোমবারে কোনোদিন দেওয়া যায় না 2 ঘন্টা? স্যার সোমবারে স্যার কালকে আমাদের মিট আছে স্যার একটা। তোমাকে আমি বলি, তোমাকে ফ্র্যাঙ্কলি আমি তোমার সাথে ডিসকাস করি, তুমি বুঝতে পারতেছো যে এই সাবজেক্টটা কিন্তু ট্রেডিশনাল ওইরকম না। লট অফ থিংস আমাদের এখানে ডিসকাস করতে হয়। কাজেই তোমাদের মানে জাস্ট আমি এটা তোমাকে একটা অঙ্ক করাই দিলাম, সেটা সম্ভব না, তুমি কোনোভাবে এটা বুঝবা না। আমি যদি মনে করি যে না পরীক্ষার জন্য তোমাকে আমি এটা দিচ্ছি, কোনোভাবেই তোমার দ্বারা বোঝা সম্ভব না আসলে। সেই জন্য উই হ্যাভ টু ডিসকাস অ্যাকচুয়ালি লট অফ থিংস ওভার দেয়ার এন্ড ইট টেকস লট অফ টাইম। এটাই হচ্ছে মেইন প্রবলেম এখানে। তোমরা যদি মানে আরো 2 ঘন্টা ক্লাস আমাকে একটু, ইটস বিটুইন ইউ এন্ড মি, তোমরা একটু আমাকে একটু অ্যারেঞ্জ করে দিও আর কি, নাহলে ইট উড বি ভেরি ভেরি টাফ টু ফিনিশ, অলমোস্ট ইম্পসিবল টু ফিনিশ দিস থিং। এবং ফিনিশ করতেই হবে, যেহেতু কোশ্চেন টোশ্চেন সবকিছু মনে করে যে হয়ে গেছে, ফিনিশ তোমাকে করতেই হবে, নাহলে তো ইউল বি ইন ডিসঅ্যাডভান্টেজ পজিশন। ওকে, তোমরা একটু জানাও, তাকবীর আর আমাকে জানাও সেকশন এ এর যে রিপ্রেজেন্টেটিভ। স্যার তাকবীর জানিয়ে দিবেন স্যার আপনাকে স্যার কালকে স্যার, আজকে কাল আজকে জানাই দিন। ওকে আজকে জানাই দেব তাকবীর। হ্যাঁ, তোমাদের মধ্যে সময় হয়ে গেল, জাস্ট 2 মিনিট। আমরা যে কাজটা করি, উই মেক এ হোল ইনটু দি গ্রাউন্ড and from the bottom of the hole we make a soil sample, we collect a soil sample, এবং এই soil sampleটা সাধারণত একটা সিলিন্ড্রিক্যাল টিউবে আমরা কালেক্ট করি, টিউবে। সো এটাকে আমরা বলি স্যাম্পলার। তুমি মনে করো যে এরকম একটা টিউবে, যেটা ইউজুয়ালি ডায়ামিটার হচ্ছে 2 ইঞ্চ, আমরা এটাতে কালেক্ট করি। কালেক্ট করার পর করি কি, এটাকে আমরা পুশ করি ইনটু দি গ্রাউন্ড, দেন উই রোটেট ইট। তাহলে তুমি বুঝতে পারতেছো ইট উড বি ফিল্ড আপ উইথ সয়েল। এটা মনে করো যে আমি যখন পুশ করলাম তখন এই পর্যন্ত পুরো ফিল আপ হয়ে গেল উইথ সয়েল। Could you get my point? Then what we used to do, we seal it. এটা এখানে এই এন্ডটাতে কিছু মাটি আমরা এখান থেকে ফেলে দেই, এবং এটা তো আমাদের ওপেনই থাকে, কারণ এটা হচ্ছে পুরাটা পূর্ণ হয় না। নেক্সট আমরা করি কি, ওয়াক্স, লিকুইড ওয়াক্স কে এখানে লিকুইড ওয়াক্স দেই, এখানে লিকুইড ওয়াক্স দেই, so that no water can escape out from here. Could you get my point? So এটা যখন আমরা করি, এই সয়েল স্যাম্পলটা যখন আমরা ল্যাবরেটরিতে আনি, বাই ইউজিং এ স্পেশাল টুল, ওটাকে বলি এক্সট্রুডার, এটা দিয়ে সয়েল স্যাম্পলটাকে আমরা বের করি। বের করার পর 3টা টুকরা করি আমরা, প্রথম স্পেসিমেন, দ্বিতীয় স্পেসিমেন এবং তৃতীয় স্পেসিমেন।
তাহলে টিউবে এরকম টুকরা করি, টুকরা করার পর বা ইউজিং এ টুল, স্পেশাল টুল, এগুলি জাস্ট শোনো, এগুলি পরীক্ষার জন্য তো আর তোমার আসবে না। স্পেশাল টুল হইতেছে ট্রিমার। এই ট্রিমার দিয়ে আমরা এটাকে আমাদের স্পেসিমেনের যে ডাইমেনশন আছে সেই এটা তৈরি করি। তার মানে ওই যে আমাদের 1 ইঞ্চ, 1.5 ইঞ্চ এন্ড 3 ইঞ্চ এরকম 3টা স্পেসিমেন তৈরি করি। 3টা স্পেসিমেন তৈরি করে আমরা প্রথমে এটা তৈরি করলাম, তাহলে ফার্স্ট স্টেপ ইজ গন। দেন উই হ্যাভ টু মেক দি সয়েল স্যাম্পল স্যাচুরেটেড। আমার মনে হয় যেহেতু তোমাদের পরীক্ষা আছে, নেক্সট ক্লাসে আমরা এই স্যাচুরেশন থেকে শুরু করব, ঠিক আছে? তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আজকে তোমাদের তাহলে নেক্সট দিন দেখা হবে। তাকবীর, তুমি যদি কালকে পারো, কালকে না হলে পরশুদিন পারলে তুমি একটু আমাকে অবশ্যই জানাবে আর কি। হ্যাঁ, স্যার ইনশাআল্লাহ স্যার। কারণ তোমাদের উপর নির্ভর করে, তোমাদের ক্লাসের জন্য আমার এমএসসি ক্লাস আছে, যেটা এটা বাতিল করতে হয়, আই উইল ডু ইট। কিন্তু তোমাদেরটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট, তুমি আমাকে জানাই এটা। হ্যাঁ, Yes, স্যার ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে, আচ্ছা, কথা হবে। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।